So ratio analysis. What is the chapter? Ratio analysis. My dear lovable students, to analyze something, we need intelligence. We need intelligence. Analyze என்றது discriminate பண்ணி பார்க்கிறது என்ன ஏதுன்றது. So because we divide everything and we are going to see in depth. So that is the reason, actually it is an FM chapter. I can give it to some other person. This I don't want to give this ratio analysis, cash flow analysis, leverage analysis, fund flow analysis. All these things you should understand in a very, very conceptual manner. A casual understanding. இப்போ நான் leverage எடுத்ததுனால நாளைக்கு யாரோ பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது நீ ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இஸ் ஒன்லி ரிஸ்க் இந்த பிஸ்னஸ், அதை எப்படியாவது மிட்டிகேட் பண்ணிட்டா பிஸ்னஸில் ரிஸ்க் கிடையாது. அந்த பாயிண்ட்டை என்கிட்ட பிடிச்சுன்னு போயிட்டேன்னா டுமாரோ யூ கேன் பி அ வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் பர்சன். கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது கூட கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அந்த ஆட் இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ், லெஸ் டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ், அது ஏன்றதை சில பேர் தப்பாக சொல்லி கொடுத்துருவோம். உங்களுக்கு அந்த டிக்ரீஸ் இன் ஸ்டாக், இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்டாக்லாம் we are eliminating opening stock which is a non cash item. It is not that stock we have sold அப்படிலாம் கிடையாது. opening stock, closing stock both are non cash items debited and credited to trading account which we are eliminating by adjusting increase or decrease in stock. Long ago அது மாதிரி எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் நான் கேஷ் ஃப்ளோ. இன்னைக்கு ஃபண்ட் ஃப்ளோ, ரேஷியோ அனாலிசிஸ் எல்லாத்தையும் முடிச்சிடலாம். ரெடி? My dear lovable students, ratio analysis. To learn ratio analysis, first we need to understand the financial statements. We should have an understanding towards financial statements to understand ratios. If you are not having a clear understanding towards financial statements, we cannot gain control over a ratio analysis. We cannot analyze something without understanding the physics. Actually, a chartered accountant is a business doctor. A chartered accountant is a business doctor. A CA is a business doctor. Don't think we are not doctors. We are doctors. We are doctors. Don't think we are not doctors. We are doctors. Sir, if we are doctor, who are patients then? The patients are clients. Clients. Our clients are our patients. Our clients are our patients. For example, MRF is a patient. Inflows is a patient. Reliance is a patient. Sir, our patient. Sir, a physical body for a doctor, physical body will be examined. Yes or no? The physical body is P&L and balance sheet. The physical body is a P&L and the balance sheet. Sir, physical body, P&L and balance sheet. Parts of the body, fixed assets, current asset, sales, COGS, operating expenses, current liability, non-current liability. Clear? Sir, அப்போ P&L balance sheet தான் physical body. Yes, physical body is P&L and balance sheet. அந்த P&L balance sheet தான் client தான் நம்மளோட patient. Physical body of the patient is P&L and balance sheet. The parts of the body is sales, COGS, operating expense, non-current liability, current liability. These are parts of the body. Sir, எப்படி is the sugar test பண்ணுவேல்? So you have to, because the patients are coming, you have to put the patients to some. அதுதான் current ratio. Debt equity ratio. அதெல்லாம் தான் டெஸ்ட். current ratio, debt equity ratio, capital turnover ratio. Clear? இதெல்லாம் தான் டெஸ்ட். இப்போ சுகர் டெஸ்ட், இந்த டெஸ்ட், அந்த டெஸ்ட்னு எடுக்கிறானுங்க தெரியுமா? நம்ம என்ன சார் டெஸ்ட் எடுத்து நம்ம அசஸ் பண்ணுவோம். எதுக்கு இந்த டெஸ்ட்? ஒய் ரேஷியோஸ் டு அசஸ். எனக்கு டு அசஸ் the weakness as well as the strength of the organization. Why ratio analysis? To assess the weakness as well as the strength of the organization. எதுக்காக நம்ம இப்போ சுகர் கண்ட்ரோல்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறோம். ஓகே, ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம் இல்லையான்னு பார்க்குறோம். அப்போ திஸ் கம்பெனி இஸ் ஹெல்த்தி ஆர் நாட் எப்படி எனக்கு தெரியும்? ஸோ யூ ஹவ் டு புட் தி ஃபினான்ஷியல்ஸ் டு டெஸ்ட். தட் இஸ் ரேஷியோ அனாலிசிஸ். ஓகே, அப்போ ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் P&L ஹெல்த்தியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு தான் இந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸ். ஆமாம் கண்ணா, இந்த கம்பெனிக்கு கேன்சரா இல்லை நார்மல் ஜுரமா
இது சாக போறதா? அதான் லிக்விடேஷன். அதான் அது liquidation. Whether it's a healthy company or an unhealthy company, it's very interesting. We are doctors. We are doctors. A chartered accountant is a business doctor. சொல்ல டாக்டர். அதனால தான் நம்மள CA சரவணன் போட்டுக்கலாம்னு சொல்லிட்டான். டாக்டர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த பிரிவிலேஜ். டாக்டர் நிர்மலா, டாக்டர் சந்தோஷ், டாக்டர். ஏன் நம்மள சிஏவை ஃப்ரண்ட்ல எல்லாரும் போட்டுக்க முடியாது அவங்க குவாலிஃபிகேஷன் ஃப்ரண்ட்ல. ஒன்லி சர்டன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தே கேன் புட் தர் குவாலிஃபிகேஷன் பிஃபோர் தர் நேம். CA சரவணன், டாக்டர் நட்ராஜன் அப்படின்னு சொல்றாள்ல. என்னடா நான் பேசும்போதே நீங்களும் பேரலா பேசினால்னா உன் அறிவை தூக்கி குப்பை தொட்டில் போடு. நீங்க பேசினா உன் அறிவு அது. நான் என்ன பேச விட்டு வேடிக்கை பார்த்தேன்னா அதே ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ். புரியுது? யூ ஆர் கெட்டிங் மோர் நாலேஜ். கரெக்ட்? என்ன பேச விட்டு எப்பயுமே தெரிஞ்சுக்கோ. whenever you get an opportunity to meet a person who is having more intelligence compared to you, if you feel that person is having, then when you interact with that person you speak less and allow him to speak more, because it's the greatest opportunity. எல்லாருக்கும் டக்குன்னு ஒரு ஹைலி இன்டெலிஜென்ட் பர்சனோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பேசுறதுக்கு நீ அங்க போயிட்டு ஒன்ன பேசின்னு இருக்காது. அவனோட இன்டெலிஜென்ஸை உருவி நம்ம வாழ்க்கையை நல்லா படுத்திக்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ். அது ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவான்னா, இப்போ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது கொஞ்சம் ஹையர் இன்டெலிஜென்ஸ் மீட் பண்ண, தே வில் ஸ்பீக் அ லாட், வி வில் ஹியர். பேரண்ட்ஸ்லாம் அவள் பேசக்கூடாது, என்ன பேச விட்டு வேடிக்கை பார்க்கணும். நான் இப்போ ஒரு ஹையர் இன்டெலிஜென்ஸ் கிட்ட போகிறேன்னா அவளை பேச விட்டு வேடிக்கை பார்ப்பேன். அவள் லைட்டாக ஒரு சின்ன இது ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்து, இது எப்படி நீங்கள் உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன, இப்படி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, தே வில் டாக். I'll just observe and I'll take the enormous intelligence of them. இப்போ எனக்குன்னு ஒன்று இருக்கும், அது அவகிட்ட இருந்து அழகாக உருவி எடுத்து வரணும். That is very very important. Whenever you have an opportunity to interact with the, allow the higher intelligence to speak more so that you will become highly. You speak more. சில லூசுங்க இருக்கு, அதுங்க நிறைய பேசும். மீட்டிங்கில் டக்குன்னு யாரையோ ஒரு விஐபி கெஸ்ட் ஹைலி இன்டெலிஜென்ட் பர்சனை கூப்பிட்டுருப்பான், அவரை பேச விட்டு வேடிக்கை பார்க்கணும். இவன் ஆட்டுக்கு மொக்க போட்டுருப்பான், அவர் 5 நிமிஷம் ஸ்லாட்டு கொடுப்பாரு. அப்படியே கடுப்பாக இருக்கும் எனக்கு. அவன் அங்கேருந்து வந்திருப்பான் ட்ராவல் பண்ணி, அவன் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்சன், அவளை கூப்பிட்டுட்டு இந்த லோக்கலில் இருக்கிறதுக்கு பயங்கரமாக பேசிகிட்டு இருக்கும் நம்ம இன்ஸ்டியூட்லேயே. அப்படியே எரியும் எனக்கு. அப்புறம் எதுக்கு அவனை கூப்பிட்டு வந்து அவ்வளோ தூரத்துக்கு? அவனோட செஷனை வெறும் 45 நிமிஷம் வச்சுன்னு இதுங்க செஷனை 2.5 hour வைக்கும். அவளை பேச விட்டு வேடிக்கை பார்க்கணும். தட் இஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். தட் இஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ தட் வி கெட் எனார்மஸ் நாலேஜ். அவங்களோட ஒரு 20 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம 20 minutes எடுத்துகிட்டு போகிறோம். இப்போ என்னோட அந்த ரிசர்ச் ஆஃப் 3 years in AS 19 நீ ஒரு 3 hours என்கிட்ட உருவின்னு போயிட்ட. ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆர் மினிமம் லீஸ் பேமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் லெஸ்ஸீஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ், ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் MLP ஃப்ரம் லெஸ்ஸீஸ் 3 hours உருவுற. இப்போ நீயே அதை செல்ஃபாக படிச்சு, நீயே கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பாரு, அதை செல்ஃபாக அதுக்கு முன்னாடி நாள் படிச்சிருந்தேன்னு வச்சுக்கோ, சுற்றி விழுந்துருப்ப. வாட் இஸ் டைல்யூட்டிவ் EPSன்னு நான் CA ஃபைனலில் ஹரிஷ் பேட்சுக்கு எடுக்கல, குவாலிஃபைடு ஹரிஷ். இன்னைக்கு CA ஃபைனலில் நான் எடுக்கும்போது, இந்த டைல்யூட்டிவ் EPS எடுக்கும்போது ஹரிஷ் சொன்னேன். ஹரிஷ் ஹைலி இன்டெலிஜென்ட். He cleared both the groups. எல்லாமே KS செகண்டில் 3மே he cleared in first attempt, qualified. Now he is working in E&Y. அவன் என்கிட்ட சொல்கிறான், இந்த டைல்யூட்டிவ் EPS நான் ரொம்ப கேவலமாக நினச்சிட்டேன். அந்த CA இன்டர்மீடியேட்டில் நான் எடுக்கல. அவங்களுக்கு 2012 இந்த EPS இன்னொரு DSKP சாரை கூப்பிட்டு பெங்களூர்லேருந்து எடுக்க சொன்னேன். அவர் ஏதோ சொல்லியிருக்காரு, இவன் ஏதோ புரிஞ்சுட்டு இருக்கான். நான் அப்புறம் ஃபைனலில் சொல்லி கொடுக்கும்போது பொட்டன்ஷியல் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்ன்னு, இதானா சார், நான் என்னவோ நினச்சிருந்தேன் சார், வேறு எதையோ நினச்சிட்டு இருந்திருக்கான். அவர் சொன்னது இவனுக்கு புரியல. இவன் எதனா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் நாலேஜ், அதுக்கு பேர். இப்போ உனக்கு ஒன்று புரியல லாலனா, நீயா எதனா ஒன்று நினச்சிப்ப, இதான் இருக்கும். அதுக்கு பேர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். தட் இஸ் நாட் ரியல் நாலேஜ், தட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அப்படின்னு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனா நீயா ஒரு இதை உருவாக்கி இருக்க உள்ள, ஆனால் உண்மை அது கிடையாது. இட் இஸ் ஒன்லி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஏதோ ஒரு யாரோ ஒரு பையனோ ஒரு பொண்ணும் பேசிட்டு இருப்பா, இவன் மாட்டுக்கும் அதை, ஐயோ அதுங்களுக்கு ஏதோ இருக்குடா, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அவள் கேஷுவலாக பேசியிருப்பா, he will be constructing. that is called as construction. அதுக்கு பேர் என்னது? நீயா பில்ட் பண்ணுற நிறைய உன் வாழ்க்கையில் ரியாலிட்டி என்னன்றதே உனக்கு தெரியல. யூ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பில்ட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ்.
whenever you are with if you get an opportunity to meet higher intelligence, if you want to become highly intellect also, listen to the interview of lot of intelligent people, lot of successful people oda interviews பாரு. அப்போ அவன் மைண்டை நீ ரீட் பண்ணலாம். ஓகே, வாட் இஸ் ஆட்டிடியூட் he is having so that he has reached the top. இப்போ நீங்களாம இப்போ முன்னுக்கு வரணும் தானே நினைக்கிறேன் இல்லையா? மயிலாப்பூர் கோயில் வாசலில் போய் உட்காந்துடலான்னு நினைக்கிறியா? அப்போ எவனோ ஒருத்தன் வந்திருக்கான்னா அவனை இன்ஸ்பைரிங்காக நினச்சி அவனோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கோ அதை அப்சர்வ் பண்ணி அதை இன்கல்கேட் பண்ணால் நீனும் வரப்போற. அவனும் பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது, அவனும் நம்மள மாதிரி ஹியூமன் பீயிங், ஏதோ ஒரு ஆட்டிடியூட் அவனுக்கு இருக்கு. நம்ம அந்த ஆட்டிடியூட் இல்லாமல் வேற ஏதோ ஆட்டிடியூட் பின்னாடி போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஸோ வி ஸ்லைட்லி கரெக்ட் அவர் ஆட்டிடியூட், வில் பி கெட்டிங் த பெஸ்ட். நிறைய பெஸ்ட் பீப்புள் இருக்கா, கரெக்டா இல்லையா? அந்த பெஸ்ட் பீப்புள் யாரையோ ஒருத்தரை நீ அப்சர்வ் பண்ணி அவனோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கு, எப்படி திங்க் பண்ணுறான், அது மாதிரிலாம் நீ பார்த்தோன்னா உனக்கும் அது வரப்போகிறது. ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது. ரெடி? ஓகே. ஸோ a chartered accountant is a business. A doctor, clients or ever. P&L balance sheet is the என்னடா? Excellent. Physical body. This ratio analysis is like sugar test, BP test, urine test, in the test, cultural ஏதோ test. All these tests. சரி, இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் எதுக்கு சார்? to assess. என்னது? to assess the strength and weakness of the business. to assess the strength and weakness of the சில ரேஷியோஸை போட்டு நம்ம சொல்லிட்டோம், செத்து போ காலி டி, அவள் தான் பிடிச்சி போச்சு வாழ்க்கை அப்படின்றோம். ஆர் நீ இதை கரெக்ட் பண்ணியே ஆகணும். ஹவு டு கரெக்ட் இட்? வி வில் ஆல்சோ கிவ் சொல்யூஷன்ஸ். வில் ஆல்சோ கிவ் சொல்யூஷன். இன் கேஸ் சுகர் அதிகமாக இருக்குது என்ன பண்ணுறது? ஆல் திஸ் கரண்ட் ரேஷியோஸ் மோர் ஆர் லெஸ். லெஸ்னா எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொண்டு வருது, மோர்னா எப்படி குறைக்கிறது? Because sometimes less is also not advisable, more is also not advisable. So you need to maintain certain things in a range. என்னடா அதே மாதிரி இங்கே ரேஷியோஸ்லேயும் certain things you have to maintain in a. நான் கூட அன்னைக்கு இது சொல்லும்போது கூட உங்களுக்கு சொன்னேன், ஆப்ரேட்டிங் ரிஸ்க் ரேஷியோ இட் ஷுட் பி பிட்வீன் 1.5 and 2. கம்மியாக இருக்கணும், அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது. தட்ஸ் அ ரேஞ்ச். ரேஷியோவை கரெக்டாக இதுதான் இருக்கணும் அப்படி சொல்ல முடியாது. சுகர் வந்து 140 இருக்கணும், 142 இருக்கு, நீங்க செத்துருவீங்க அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. ஆக்சுவலி பிட்வீன் 70 and 140 இருக்கணும். 142 இருக்கு, பரவாயில்லைங்க, கொஞ்சம் குறைச்சி கொண்டு வந்துடலாம். இப்போ 140 இருக்கணும், உங்களுக்கு 840 இருக்கு, போய் படுத்துக்கோங்க பெட்ல, நீங்க சீக்கிரம் போயிடுவீங்க. நீங்க புரியுது? 140 இருக்கணும், 840 இருக்கு, படுத்து எப்பவே குழி தோண்ட சொல்லிடுங்க, நீங்க வந்துடுவீங்களே சீக்கிரம். இதை பற்றி அதான் கிளியர். Like that we will also put the financials to certain test, and it will be very very interesting. You will be enjoying. So I'll be speaking more in this chapter. கொஞ்சம் actually கொஞ்சம் அதிகமா பேசுவேன் நான் இந்த சாப்டர்ல. for getting knowledge அவசியம் இல்ல, ஃபார்முலா எழுதி டக்கு நம்ம மிஸ் எல்லாம் கூட இல்ல, கரெக்டா ஃபார்முலா this you have to memorize here அப்படியே மூஞ்சில அதுக்கு எதுவும் தெரியாது, அதனால அது மெமரைஸ் பண்ண சொல்லி நம்மளும் சரி 2 டேர்ம் தானே, நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் அடிச்சிடலாம், நம்மளும் அடிச்சிடும். சரி விடு, இது என்ன பெரிய பேராகிராஃபா, ஒரு நியூமரேட்டர் ஒரு டினாமினேட்டர் ஆட்டி நம்ம அடிக்காதா +2 அப்படின்னு நம்மளும் அடிச்சிட்டோம். பட் கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டு படித்தா யூ வில் பி என்ஜாய். டுமாரோ சம் ஃபினான்ஷியல் இஸ் given to you for assessment. So you can put that financials to certain test and see whether the debt equity is perfect, current ratio is perfect, if this deviation, what will be the consequence for this deviation, all these things. கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்துக்கோங்க. முடிஞ்ச லெவல் இதுதான் அதிகமாகும். ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு 10-15 மினிட்ஸில் முடிச்சிடுவேன், அக்கௌண்ட் கரண்ட் ஒரு 1 ஹவரில் முடிச்சிடுவேன், ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒரு 2 ஹவர்ஸில் முடிச்சிடுவேன். பட் இது ஐ மே டேக் 4 to 6 hours. லெட் மீ சி. ஓகேவா? குயிக்காக முடிக்க ட்ரை பண்ணுறேன். எதனா பேச்சு வந்துடுதுன்னா போச்சு, ஆனால் எனக்கு தெரியாது, உன்னை பொறுத்து தான் அது வருமா வராதா. புரிஞ்சுதா? Okay. First, before getting into ratios, first we will understand the physical body, how it works. If you are not understanding, sir, எனக்கு எது கையினே தெரியல, எது கால்னே தெரியல, காலோட ஃபங்க்ஷன் தெரியல, கையோட இப்பதான் சொன்னேன், யாரையும் பேச விட்டு வேடிக்கை பாரு, நீ பேசாத, ஃப்ளோ கெட்டு போறது எனக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். திருப்பி நீனே கத்தி நான் என்ன பண்றது? உங்களுக்கு அந்த அளவு அறிவு இல்லை. யூ ஆல்சோ Saravanan to speak. அப்படியே வரும் எதனா கடகன்னு அப்படியே லைட்டாக சிரிச்சுக்கோ. என்னன்னு டக்குன்னு இது பண்ணேன்னா என் மைண்டு, when I speak my mind is also thinking, correct? Whether I am having a paper, இன்னைக்கு இதை மாதிரி ஆரம்பிக்கணும்,
அதெல்லாம் நினைக்க மாட்டேன். நான் வாட்டுக்கு வருவேன் அப்படியே. ஐ ஹாவ் நாலேஜ், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் மை நாலேஜ். ஓகேவா? அகாடமிக் ஆல்சோ ஐ கேன் மேக் யூ சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் ப்ராக்டிகலி ஆல்சோ ஐ வாண்ட் டு மேக் யூ சக்ஸஸ்ஃபுல். ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் ஆகுது. புரியுது? இப்போ ஃபார்முலாலாம் ஏற்றி கடை நம்ம மிஸ் சொல்கிற மாதிரி சொன்னால் 1 hour ஐ கேன் கம்ப்ளீட் ரேஷியோஸ். ஃபார்முலா எழுதுறதுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது? பட் ஒரு ஃபார்முலாவே 2 hour பேசுவோம். அதான் நம்மளோட புரியுறதா? ஒய்டே 2 hour பேசுவேடா. ஏன்னா பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ஃபர்ஸ்ட் வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் P&L and for the purpose of ratio analysis we prepare P&L in a different format. We prepare P&L in a for the purpose of analysis, for the purpose of நாளைக்கு உடனே நீ அனலைஸ் பண்ண ஒரு ஃபினான்ஷியல்ஸ்னா இது மாதிரி P&L அவன் எப்படி P&L கொடுத்தாலும் இது மாதிரி கொண்டு வந்துக்கு, இது மாதிரி கொண்டு வந்து அனலைஸ் பண்ணனா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ரெடிக்கண்ணா? காப்பி பண்ணிக்கிறேன்னா காப்பி பண்ணிக்க. அப்பயே வாயை புத்தின்னு இருப்பேன். நான் முடிக்கும் போது நீனும் முடிச்சிடணும். காப்பி பண்ணினே இருந்து கிளாஸை முடிச்சிடாத.
ஃபுல் போர்டும் கொண்டு வர முடியுமா? கஷ்டமா? சரி. இப்போ இந்த ஏரியா போட்டிருக்கீங்களா? இது மூணுத்தை போட்டிருக்கீங்க. ஓகே, இது போட்டு முடிஞ்சிடுச்சு. இது முடிஞ்சிடுது. இது முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ இது காமிக்கிறல்ல. சரி. இன் பிஸ்னஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் 2வா? இது அதானே? இதுலேயே இருக்கியா? ஒன்றும் இதுலேயே இருக்கியா? இங்கேயே இருக்கியா? இங்கே சேல்ஸ்லேயே அப்படியே கண்ணாடியில் கூச்சிரு. அப்படியே எழுதும் போதே எழுதுறான்னு சொன்னனா இல்லையா? நான் எழுதி முடிக்கும் போது முடிச்சிருக்கணும்னு சொன்னேன். நான் பேலன்ஸ் ஷீட் 1 வரைக்கும் எல்லாரும் முடிச்சிட்டிங்கல்ல? இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க, இந்த ஏரியா மட்டும். செகண்ட் பார்ட் மிச்சத்தை பக்கத்தில் இருந்து காப்பி அடி. जल्दी जल्दी है. आराम से नहीं. जल्दी है. रॉन्ग है? तप्पा? करेक्ट है? ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ்னு இதனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இல்லை, ஸ்கெடியூல் 3 நான் கரண்ட் அசட்ஸ்னு போட்டிருக்கோம். நான் பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். என்பிஐன்றது நான் பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். சொல்லுவேன், கவலைப்படாது. நீ என்பிஐன்னு எழுதிக்கோ. எல்லாம் கவனிக்கணும்.
ஒன்றுன்னா அழகாக புரியலன்னா கையை வஸ்து புரியறதா இல்லையா? அப்படியே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாத. What I am taking is financial management. Basically interesting, correct? பார்க்கலாம் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் அந்த மாதிரி லெவரேஜ் என்ஜாய் பண்ணல இல்லையா? ஓகே, அது மாதிரி பார்ப்போம். ரேஷியோ அனாலிசிஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான. ரெடி? எல்லாம் இங்கே எல்லாரும் கவனிக்கணும். எல்லாரும் கவனி, டக் டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். அப்புறம் எழுதிக்கலாம், யாருன்னா பார்த்து காப்பி அடிச்சுக்கோ. ரெடி? ஓகே, தலைகளையெல்லாம் சாய்க்காத. Ratio analysis, P&L, sales net. No need to explain what is sales net. Sales net is cash sales plus gross credit sales minus sales returns. We know sales net. Less cost of goods sold. We know what is cost of goods sold. Sales net is number of units sold into selling price per unit. COGS is number of units sold into cost price per unit. Matching concept. So in the revenue ku corresponding cost நம்ம match பண்ணி என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? Gross profit. No need to explain what is gross profit. Gross profit add other operating income. Other operating income, for example, in some companies that will be sale of goods, which is their main income. In addition to that, they will receive some commission, some royalty, etc. relating to the business. Relating to the business. இப்போ KS Academyக்கு fees வந்து என்னோட main sales income. சேல் ஆஃப் சர்வீசஸ்ன்றது ஃபீஸ். இன் அடிஷன் டு இப்போ லேட்டாக வர அதுக்கு ஃபைன் வாங்குறேன் சார், அப்போ நீங்கள் தான் கட்டணும். அதர் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம். அதெல்லாம் என்னது? அதர் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம். இப்போ இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஃபைன் கெயின்லாம் வாங்குறல்ல, அதெல்லாம் அதர் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம். தட் இஸ் இன்கம் இன்சிடென்டல் டு த பிஸ்னஸ். இன்கம் பிஸ்னஸ். இப்போ என்னோட ஹாஸ்டல் ப்ராஃபிட்டு, என்னோட கேன்டீன் ப்ராஃபிட்டு. if we run a canteen and there is a profit, that is other operating income. அது என்னோட கோர் பிஸ்னஸ் கிடையாது, ஆனால் இன்சிடென்டல் டு த பிஸ்னஸ். இந்த பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணால் அதுலேயும் லாபம் எனக்கு வரும். கிளியர்? இது கட்டாச்சுன்னா அதுவும் காலி எனக்கு. இப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இழுத்து முன்னா ஃபைன் மட்டும் தனியாக வாங்க முடியாது. என்னடா? கிளியர்? ஸோ சேல்ஸ் நெட் லெஸ் காக்ஸ் காஸ்ட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஆட் அதர் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம். கிளியர்? ஓகே, எனக்கு இந்த காக்ஸ்ன்றது ஃபேக்கல்ட்டி ஃபீ. KS Academyக்கு காக்ஸ் என்னது? ஃபேக்கல்ட்டி ஃபீ. இது உங்ககிட்ட இருந்து வாங்குற ஃபீஸ், இது ஃபேக்கல்ட்டி ஃபீ, இதுதான் கிராஸ் ப்ராஃபிட். ஆட் அதர் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம். ஏதோ சாப் டெஸ்ட் ஃபீஸ், கேன்டீன் ப்ராஃபிட், ஹாஸ்டல் ப்ராஃபிட், அதெல்லாம் அதர் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் எனக்கு. அதுக்கப்புறம் லெஸ் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ், இந்த ரெண்ட், டெலிஃபோன் சார்ஜஸ், சேலரி, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் அதர் ஆப்ரேட்டிங் இன்க்ளூடிங் என்னது? டெப்ரிஷியேஷன் இஸ் ஆல்சோ an ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ். சொல்ல? Because when I operate, I use these assets and there is depreciation. Yes or no? So depreciation is an operating expense. So operating expense including depreciation, I get operating profit. My dear lovable students, gross profit is product profit. Net operating profit in the operating profit தான் real business profit. இதெல்லாம் பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட்லாம் கிடையாது. இந்த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் தான் ரியல். அழகாக என்கிட்ட விஷயத்தை கற்றுக்கோ, என் அறிவை வாங்கிக்கோ, அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளாம் நெட் ப்ராஃபிட் தான் பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம்ல. பிஸ்னஸ் ஷுட் பி எவாலுவேட்டட் பேஸ்ட் ஆன் ப்ராஃபிட், நாட் பேஸ்ட் ஆன் நெட் ப்ராஃபிட். எனக்கு நாட் பேஸ்ட் ஆன் நெட் ப்ராஃபிட். இதுதான் இந்த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட். அதான் என்னோட பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ஸில் வர ப்ராஃபிட், என்னோட பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ஸில் வர. இப்போ KS அகாடமியோட ப்ராஃபிட்டை நான் எவாலுவேட் பண்ணணும்னா இந்த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டை வச்சு தான் என்னோட குட்வில்லாம் கால்குலேட் பண்ணுவோம். KS அகாடமியோட குட்வில்லாம் கால்குலேட் பண்ணுறது என்ன ப்ராஃபிட்டை? ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட். இதுதான் என்னோட பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட். KS அகாடமிஸ் எஃபிஷியன்சி ஏர்னிங் ப்ராஃபிட்ஸ். என்னோட ஆப்ரேட்டிங் எஃபிஷியன்சி வில் பி பேஸ்ட் ஆன் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட். என்னோட ப்ராடக்ட் எஃபிஷியன்சி கிராஸ் ப்ராஃபிட். த ப்ராடக்ட் விச் ஐ எம் டெல் இஸ் வெரி குட்ன்றது கிராஸ் ப்ராஃபிட். கிளியர்? பிஸ்னஸ் எஃபிஷியண்டா Saravanan ஆப்ரேட் பண்றேனா? ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட். கிளியர்? இப்போ நான் வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் எனக்கு வருது, ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் வரலன்னு வச்சுக்கோ. கிராஸ் ப்ராஃபிட் எனக்கு இருக்கு, பட் எது வரல? அப்புறம் எனக்கு இல்லை, வேற யாருக்கும் கிராஸ் ப்ராஃபிட் இருக்கு, ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் வரல. பிகாஸ் ஐ ஹவ் எனார்மஸ் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட். கிளியர்? அது மாதிரி யாருக்கும் கிராஸ் ப்ராஃபிட் இருக்கு, ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அப்போ எப்படி சார் அதை ரெக்டிஃபை?
ஆண்டவா, நீங்கள் வேணால் பேசுனா நான் கேட்பேன். நான் நல்லா டேஷு நாளைக்கு ஏதோ ஒரு கம்பெனிக்கு போகிறேன், ஆப்ரேட்டிங்கில் லாஸ் இருக்குது, கிராஸ் ப்ராஃபிட் இருக்குது. அவனுக்கு நீ ஐடியா கொடுக்கணும், என்ன சார் பண்ணலாம் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டை கொண்டு வரதுக்கு. எய்தர் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும், குறைக்கணும், ஆர் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஏன்னா சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு ஜிபி இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸில் நிறைய ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டிங் லெவரேஜில் நமக்கு ப்ராஃபிட் வரும். இதுதான் ஆப்ரேட்டிங் லெவரேஜ். இந்த ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் உள்ள இருக்க ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் தான் ஆப்ரேட்டிங் லெவரேஜ். அப்போ லெவரேஜ்ன்றது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இது ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும், நமக்கு ப்ராஃபிட் அதிகமாக ஏறும். இந்த 20% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இங்கே 80% இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிகாஸ் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் நமக்கு ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது. கிளியர்? கையை தட்டாத போது டார்கெட் வேறு இருக்கு. கிளியர்? உங்களுக்கு புரியணும், என்ஜாய் பண்ணிக்கோ இன்னைக்கு கிளாஸ். ஸோ சேல்ஸ் நெட் லெஸ் காஸ்ட் கிராஸ் ப்ராஃபிட். கிராஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் பியூட்டிஃபுல். த ப்ராடக்ட் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருந்தாலே நீ பிஸ்னஸை ரன் பண்ணலாம். ஏன்னா பிஸ்னஸை வந்து ப்ராடக்ட்லேயே நெகட்டிவ் வருதுன்னா நீ என்ன தான் பண்ணாலும் ஆப்ரேட்டிங் லாஸ் தான். புரியறது இல்லையா? எப்படியும் ஹாஸ்டல்லாம் வச்சு எவ்வளோ தான் சம்பாரிச்சாலும். கிளியர்? அப்படி ஹாஸ்டல் ப்ராஃபிட்டை வச்சு ஏர்ன் பண்ணோம்னா குட்டு. பட் ப்ராடக்ட் ப்ராஃபிட் இல்லை. என்னது? உன்னோட கோர் சர்வீசஸில் என்ன இல்லை, ப்ராஃபிட். இந்த ப்ராஃபிட் கட்டாயமாக வேணும். பட் ஆப்ரேட்டிங் லாஸ் நோ ப்ராப்ளம். ஆப்ரேட்டிங் லாஸ் ஒரு வருஷம் ஆப்ரேட்டிங் லாஸ் இருந்தால் உடனே நம்ம பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணணும்னு அவசியம். பட் கிராஸ் லாஸ் இருந்தால் பிஸ்னஸை நிறுத்துரு, இல்லைன்னா சீக்கிரம் நடத்திருக்க வந்துடுவேன். ஒரு ப்ராடக்டே லாஸில் போகிறது தான். the more you sell the more you incur losses. பட் ஆப்ரேட்டிங் லாஸ் இருக்குது, கிராஸ் ப்ராஃபிட் இருக்குது, நோ ப்ராப்ளம். எப்படியாவது சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கிராஸ் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்ண இங்கே ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட். ஸோ அதனால் ஆப்ரேட்டிங் லாஸ் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டாக மாறும் இன் ஃபியூச்சர். ஆர் எப்படியாவது ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டை குறைக்கப்பாரு. ஸோ யூ ஆர் ஹேவிங் மோர் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட், அதை எப்படியாவது குறைச்சோன்னா இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்டில் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் எலிமினேட் பண்ணால் உனக்கு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் வந்துடும். திஸ் இஸ் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் ஆர் த பிஸ்னஸ். பியூட்டிஃபுல். திஸ் இஸ் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி பியூட்டிஃபுல். ரெண்டுமே இருக்கணும். இது கச்சா முச்சான்னு இருக்கணும், இது இருக்கணும். Clear? Whether Saravanan is making GP, operating profit, ordinary, huge. Clear? நீனும் அது மாதிரி பண்ணு. Add non-operating income. Sir, that is a non-operating income other than business profit. Other than come to the balance sheet. This NBA is nothing but non-business investments. என்னங்கண்ணா? இப்போ கேஎஸ் அகாடமியில் வர லாபத்தை வச்சு நான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எதுலன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன், ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். இப்போ நான் Saravanan is investing KS Academy's profit, Saravanan is investing in mutual funds, Saravanan is investing in shares. Whether that mutual fund investments is relating to KS Academy or not relating to KS Academy. அப்போ this investments is outside my business and that investments will also give me income. Yes or no? So the income generated from this investments is nothing but non-operating income. Clear or not clear? So add non-operating income. அது மாதிரி நமக்கு பணம் லாபம் வரும்போது டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரிஸ்க். என்னது? இப்போ உனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக லாபம் வந்ததுன்னா நீ கொஞ்சத்தை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், அதுலேருந்து நமக்கு பணம் வரும். ஆர் ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் டிவிடெண்ட் வரும், கேபிட்டல் அப்ரிஷியேஷன், நாளைக்கு ஷேர்ஸை விற்று லாபம் சம்பாதிக்கலாம். அது எல்லாமே நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம். பிகாஸ் கேஎஸ் அகாடமி ஆப்ரேஷன் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா கூட ஸ்டில் யூ வில் பி கெட்டிங் நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் ஃப்ரம் த நான் பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால தான் இந்த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டுக்கு மேலே போடக்கூடாது. திஸ் இஸ் கேஎஸ் அகாடமிஸ் பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட். But this is KS Academy's money is invested. This profit also belongs to KS Academy, but it is not out of business operations. This is also profit for KS Academy, but not out of business operations. Clear? Not clear? உண்மையாக புரியறதா? அதே மாதிரி கண்ணா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுன்றது உடனே உன் மைண்டில் பேங்க் டெபாசிட், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸு, ஷேர்ஸு, டிபெஞ்சர்ஸ், இது கோல்டு, இது மட்டும் நினைக்காத. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி இன் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். எனக்குன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கேன் ஆல்சோ இன் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி இன் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ நமக்கு நிறைய பணம் வந்திருக்கு, ஷேர்ஸில் கொஞ்சம் போடுறோம், இதில் கொஞ்சம் போடுறோம், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் கொஞ்சம் போடுறோம், பேங்க் டெபாசிட்ஸில் கொஞ்சம் போடுறோம், இதில் கோல்டில் கொஞ்சம் போடுறோம், சிலது தூக்கி எதுலேயும் போடலாம். ஒரு கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டி வாடகை கூட்டலாம். இப்போ நான் லிசன் கேர்ஃபுல்லி, கேஎஸ் அகாடமியோட லாபத்தில் லிசன், அவுட் ஆஃப் த ப்ராஃபிட்ஸ் earned by KS Academy, KS Academy is constructing a building for KS Academy's business. என்னது?
இப்போ கேஎஸ் அகாடமியை ப்ராஃபிட்டை எடுத்து நான் ஒரு ஹியூஜ் பில்டிங் கட்டுறேன், அதில் ஐ வாண்ட் டு டேக் கிளாஸஸ், ஐ வாண்ட் டு டேக், then that is not non-business investments, that is non-current asset. அதே கேஎஸ் அகாடமியோட ப்ராஃபிட்டை எடுத்து ஒரு ஸ்பென்சர்ஸ் பிளாசா, எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டுறேன். காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டி ஐ எம் கிவிங் இட் ஆன் ரெண்ட் அண்ட் ஏர்னிங் ரெண்டல் இன்கம். ஏர்னிங் rental income, that is non-business investments. Investments can also be in immovable properties. Investments can also be in immovable properties. Immovable property investments க்கும் building investments க்கு என்ன சார் வித்தியாசம்? இப்போ ஒரு land and building வந்து நான் கரண்ட் அசெட்ஸாகவும் இருக்கலாம், நான் பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். எப்போ லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வந்து நான் கரண்ட் அசெட்ஸில் கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம்னா, தட் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் எவர். இப்போ ஒரு ஃபேக்ட்ரி லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் இருக்கு, அது நான் பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸா இல்லை நான் கரண்ட் அசெட்ஸா? Excellent. You are constructing a commercial complex with an intention to earn rental income, not to use it for your business. Beautiful. அதுலேருந்து வர ரெண்டல் இன்கம், அந்த கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ்லேருந்து வர அதுவும் நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம். அதுவும் என்னது? நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம். கிளியர்? அது நெட்டுன்றது நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம், நெட்டுன்றது நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் மைனஸ் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ். இப்போ ஒரு கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம், அதுலேருந்து நமக்கு ரெண்ட் வருது, that is non operating. To maintain that commercial complex will be incurring expense, that is non operating expense. So the non operating income minus non operating expense is a net non operating income. So operating profit oda non operating income add panna எனக்கு என்ன வருது? earnings before interest and tax. ஏன் சார் இந்த ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் உள்ளே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காதா? இல்லை கண்ணா, நோ கண்ணா. ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் உள்ள என்ன கொண்டு வரக்கூடாது? இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொண்டு வரவே கூடாது கண்ணா. ஏன்னா என்னோட பாரோயல் ஃபண்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, நான் கரண்ட் லைபிலிட்டி, அதெல்லாம் கூட நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். அப்போது என்னோட ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல், ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ், நான் கரண்ட் லைபிலிட்டி, இது எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்? இன்வெஸ்ட். அது வந்து நான் கரண்ட் அசெட்ஸ்லையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன், என்பிஐலையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன், கரண்ட் அசெட். அப்போ இதுலேருந்து வர எல்லா லாபமும் இந்த நான் கரண்ட் அசெட்ஸ், கரண்ட் அசெட்ஸ்லேருந்து வரது தான் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட். இந்த என்பிஐலேருந்து வரது தான் நான் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட். இந்த ரெண்டு லாபத்தை வச்சு தான் நான் எல்லாரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். பிகாஸ் இவங்க கிட்டேருந்து வாங்கின பணத்தை தான் நான் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போது இந்த நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்மை சேர்த்து வர இன்கம் வச்சு தான் ஐ ஹவ் டு பே இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அதனால தான் ஐ வில் டேக் இன்ட்ரெஸ்ட் செப்பரேட்லி. கிளியர்? ஏன்னா எல்லாரும் இதெல்லாம் வந்து consideration for the capital generated. இப்போ debentures லோனு நம்ம அகாடமிக்காக படிக்கிறோம், பட் ப்ராடாக அனாலிசிஸ்க்கு that will also be treated as a capital wherein the consideration is interest. The consideration is நம்ம படிச்சிருப்போம் சின்ன வயசுல, land, labor, capital, organization, factors of production, land, rent, labor, wages, capital, interest, organization, profit ஏதோ படிச்சிருப்போம். கரெக்டா இல்லையா? கிளியர்? அங்கே கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்கிறானே, எவனா கேள்வி கேட்டிங்களா? கேபிட்டலுக்கு எப்படி சார் இன்ட்ரெஸ்ட்? லோனுக்கு தானே இன்ட்ரெஸ்ட் கேள. ஏன்னா எக்கனாமிக்ஸில் கேபிட்டல் இஸ் அ ப்ராட் டர்ம் விச் இன்க்ளூட்ஸ் லோன். ஹியர் ஃபார் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் கேபிட்டல் இஸ் அ ப்ராட் டர்ம் விச் இன்க்ளூட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். கிளியர்? கவனிங்க, உண்மை புரியுறதா? நாங்கள் டிபெஞ்சர்ஸே அனாலிசிஸ் பர்பஸ்க்கு என்னவா பார்ப்போம்? கேபிட்டலாக பார்ப்போம். கிளியர்? ஏன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்துறதுக்கு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஏமாற்றியும் கேபிட்டல் வாங்கலாம், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஏமாற்றியும் கேபிட்டல் வாங்கலாம். ஒருத்தர் நான் ஷேர்லாம் வாங்க மாட்டேன்னா சரி லோனுன்னு கொடு, எனிவே கேபிட்டல் தான். வி ஆர் இன்வெஸ்டிங் இன் த பிஸ்னஸ். ஸோ வி டேக் மணி ஃப்ரம் வேரியஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். வி டேக் மணி ஃப்ரம் வேரியஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். ஃபார் டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் we give a consideration, we name it as interest. For preference shareholders we name it as preference dividend. For equity shareholders we name it as equity dividend. Clear? மூணுத்து கூட வேற வேற பேர் வச்சுக்கோ, பட் everything is seen as capital. But debenture holders are having a different right, preference shareholders are having different rights, and equity shareholders are having but மூணு பேர்கிட்டையும் நான் வாங்கினது பணம். Broadly it should be called as beautiful. இப்போ அக்கௌண்டன்ட் நேரோவாக பார்த்தோன்னா இட் இஸ் அ லோன், தே ஆர் கிரெடிட்டார்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் லயபிலிட்டி அப்படிலாம் பேசுவோம். ரேஷியோ அனாலிசிஸில் பார்க்கும்போது அது அப்போ இவனுங்களோட பணத்தை வச்சு தான் நான் இதையே ஜெனரேட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ இதை வச்சு அவங்க எல்லாருக்கும் கன்சிடரேஷன் கொடுக்குறேன். ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட். ஃபஸ்ட்டு எதை கொடுக்குறேன்?
interest. Clear? அதுக்கப்புறம் earnings before. இதான் earnings before interest and tax. Less interest, earnings before tax. Government also providing police station and other things for me to run the business, so I pay some share to government. என்னடா? ஓகேவா? நம்ம ப்ராஃபிட்ல எப்பயுமே கவர்மெண்ட் ஆல்வேஸ் அ பார்ட்னர். ஆல்வேஸ் அ பார்ட்னர் இன் ஆல் பிஸ்னஸ். யாரு? கவர்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டு அப்புறம் யாருக்கு கொடுக்குறோம்? கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறோம். அப்புறம் யாருக்கு கொடுக்குறோம்? அவன் போட்ட கேபிட்டல் கன்சிடரேஷன் கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கும் என்ன கொடுக்குறோம்? மிச்சத்தை நம்ம ஃபியூச்சர் கண்டிஜென்சிஸ்க்கு ஹோல்ட் பண்றோம். அதான் ரீடைன்ட் ஏர்னிங்ஸ். கிளியர்? அழகா புரியுறதா? ஏன் சார் ஃபர்ஸ்ட் டாக்ஸ் கொடுத்து அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுங்க? ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அ சார்ஜ், டிவிடெண்ட் இஸ் அன் அப்ராப்ரியேஷன். அதனால தான் டாக்ஸ்க்கு அப்புறம் டிவிடெண்ட்ஸ் வருது. ஓகேவா? இன்ட்ரெஸ்ட் கேன் பி கிளைம்ட் அஸ் அ டாக்ஸ் டிடக்டபிள் எக்ஸ்பென்சஸ். எஸ் ஆர் நோ? நேற்று கூட டாக்ஸ் சேவிங்ஸ் போட்டனே. டிவிடெண்ட் கார்பரேட் டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் ஆகிடும். ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் இன்க்ளூடிங் கார்பரேட் டிவிடெண்ட் டாக்ஸ். என்னது இன்க்ளூடிங்? கார்பரேட் டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ அன் அப்ராப்ரியேஷன். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ்ல சொல்றேன். கிளியர்? கதை சூப்பரா? சும்மா இருந்தா sales net less COGS gross profit add other operating income less operating expense including depreciation operating profit add non operating income earnings before interest and இந்த நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் ஏர்ன் பண்றதுக்கும் இவனுங்க மூணு பேரும் காரணம். ஏன்னா இவனுங்களோட பணத்தை தான் இதுலயும் போட்டிருக்கேன் அதுலயும் போட்டிருக்கேன். அப்ப அந்த இன்கமையும் ஆட் பண்ணி வர EBIT இருந்து ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு கொடுக்குறேன்? இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் என்ன கட்டுறேன்? EBIT-லேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கழிச்சா EBT. EBT இதெல்லாம் தெரியுமா? EBIT-னா earnings before. Earnings available for, which is EAT minus preference dividend. Earnings available for equity share. இதுலேருந்து தான் நம்ம EPS கண்டுபிடிப்போம். இதுலேருந்து தான் நம்ம எதை கண்டுபிடிப்போம்? EPS கண்டுபிடிப்போம். Earnings available for equity share holders less another equity dividend the retained earnings. Clear? 100%. The doubt இருக்கா? ஓகே. எல்லா டேர்ம்ஸும் அழகா புரியுறதா? ஓகே. அப்ப நீ அக்கவுண்டன்ட் ஆயிடலாம். ஆகலாமா கூடாதா? நீ தாராளமா. உனக்கு எது கஷ்டமா இருக்கா? ஓகே. இந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணுவியா ஃபியூச்சர்ல? கொஞ்சம் திங்க் பண்ண. பணம் கொட்டும். புரியாது? திங்கே பண்ணாம வாழ்க்கையில பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா மூட்டை தூக்கு. புரியல? அப்ப இது ரெண்டே வழிதான். யூ யூஸ் ஹையர் விச் இஸ் மைண்ட் ஆர் லோயர் விச் இஸ் பிசிக். போத் வில் கிவ் யூ மணி. பட் பிசிக்கலை யூஸ் பண்ணி பணம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். புரியுறது இல்லையா? ரொம்ப கஷ்டம். மைண்டை யூஸ் பண்ணா கொஞ்சம் நிறைய சம்பாதிக்கலாம். திங்க் பண்றதுக்கே நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறீங்க நீங்க. கரெக்டா இல்லையா? சார் எனக்கு வந்து வீடை பிரிக்கிறது சார், அது எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது. புக்கை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு 1 hour 2 hour ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்க, 2 hour திங்க் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் நம்ம நாட்டில் யாருமே ரெடியாக, நாட்டிலேயே யாரும் ரெடியாக இல்லை. அவன் அதை ஒரு பெயினாக நினைக்கிறான் திங்க் பண்ணுறதையே. இன்னைக்கு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ்லாம் அவ்வளோ இன்டெலிஜென்ஸ்னால தான் இன்றைக்கி நமக்கு எல்லாரும் கையில் தட்டணும்னு வருது. அது திங்கிங்கா இல்லை ஃபிசிக்கல் எஃபர்ட்டா? somebody has thought in an enormous manner. கரெக்ட்? நம்மளும் நம்மளோட ப்ரொஃபஷனில் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். என்ன நினைக்கிறேன்? ஓகே. பேலன்ஸ் ஷீட் 1 நான் கரண்ட் அசெட்ஸ். அசெட்ஸை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்கண்ணா. ஈவன் ஸ்கெடியூல் 3லையும் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் இது ஸ்கெடியூல் 3 கிடையாது. இது என்ன கிடையாது? இது எனக்காக நான் அனலிசிஸ்க்காக நான் கிளாஸிஃபை பண்ண இது ஐட்டம்ஸ். ஸோ ஸ்கெடியூல் 3 நான் அப்புறம் நடத்துகிறேன். நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் இஸ் அதர் தென் கரண்ட் அசெட்ஸ். கரண்ட் அசெட்ஸ் ஆர் தோஸ் which are convertible into cash within a short span of time. நார்மலி எந்தெந்த அசெட்ஸ்லாம் வித்தின் 1 year கேஷாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் கரண்ட் அசெட்ஸ். எதெல்லாம் 1 yearக்குள்ள கேஷாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாதோ அதெல்லாம் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ். ஸோ நான் கரண்ட் அசெட்ஸ், கரண்ட் அசெட்ஸ், நான் பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஓகேவா? இந்த நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் ரிலேட்டிங் டு பிஸ்னஸ், கரண்ட் அசெட்ஸ் ரிலேட்டிங் டு, இது ரெண்டுமே அசெட்ஸ் ரிலேட்டிங் டு பிஸ்னஸ். Clear? These two are assets relating to business. This is non-business investments. This is fictitious assets, losses, which will not have a realizable value. Okay, fictitious expenses and losses shown on the asset side of the balance sheet. Expenses, unwritten off portion of expense.
P&L இன்னும் சார்ஜ் பண்ணாத expenses, unwritten off portion of expenses and losses is fictitious assets. Clear? Current liabilities, we all know liabilities which are to be settled within 1 year. Within even debentures maturing during the current year, we will classify it as current liabilities. Schedule 3 ல என்ன சொல்லிட்டோம்னா, இப்போ ஒரு டிபெஞ்சர் வந்து 31/3/2017 பேலன்ஸ் ஷீட் போடும்போது actually it's a long term loan. Debenture is இப்போ அதோட மெச்சூரிட்டி டேட் 36/2017. 36 that is the date on which we have to repay the debentures. Appa when we prepare 31/3/2017 balance sheet, even though debenture is a non-current liability, now this year the debenture will be moved to current liabilities because it is going to mature within 1 year. Any liability, even though initially classified as non-current, puriyala, any liability, even though initially classified as if it is going to mature within 1 year from the date of preparing the balance sheet, then it should be moved to current liabilities. Liabilities maturing within 1 year as on the balance sheet date should be moved to current liabilities. Schedule 3. So current liabilities we know. Non-current non-current liability தான் ratio and less debt ன்னு சொல்லுவோம். Long term debt தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Long term debt ன்னு சொல்லலாம், debt ன்னு சொல்லலாம், இல்ல non-current ரேஷியோ அனாலிசிஸில் இது மாதிரி டெட்டு என்னது டெட்டு இல்லை லாங் டேர்ம் டெட்டு அப்படிலாம் பேசினோன்னா எதை மீன் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம்? நான் கரண்ட் liability. Reserves and surplus. For ratio analysis we don't classify this reserve, that reserve, all reserves and surplus. Preference share capital, equity share capital. Hope you all are understanding the terms. In the non-current liability, current liability ரெண்டுமே external liabilities. இது மூணுமே internal liabilities. இது மூணுமே sir, even reserve is also a liability. Obviously the profit is payable to the owners, so reserve is an internal liability. Preference share capital, equity share capital all are internal liabilities. Clear kanna? Yes sir. This investments in the business or outside the business? Excellent. Comfortable? Yes sir. Just compare balance sheet 1 and balance sheet 2. And I have brought a new term in balance sheet 2, and you all should think, okay, right? Non-current assets continued, correct? Non-current assets is land, building, plant and machinery, vehicles, furniture and fittings, goodwill, patents, copyrights, trademarks. Non-current assets may be tangible, intangible, movable or immobile. It is a business asset. And it is it can be either tangible or intangible, movable or immobile. Wherein the realization will happen after 1 year. Our intention is not to sell it immediately. So non-current assets continued, NBA continued, current assets continued, fictitious assets காணும். அப்ப இந்த balance sheet இந்த balance sheet compare பண்ணா இது agreed. எது? அதே மாதிரி current liability இருக்கு, NCL இருக்கு, preference share capital இருக்கு. எது agreed? And equity share capital, reserves and fictitious assets. இது மூணு சேர்ந்து இங்க என்ன term வந்திருக்கு? Excellent. The first formula we are developing is equity shareholders funds. Governing first. Equity shareholders fund is different from equity share capital. Equity share capital is the capital contributed by equity shareholders. Equity shareholders fund is amount payable to equity shareholders. அவன் எவ்வளோ கேபிட்டல் போட்டானோ அது ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். கம்பெனி அவனுக்கு எவ்வளோ திருப்பி கொடுக்கணுமோ அது ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ். ஏன்னா அவன் போட்ட கேபிட்டல் மட்டும் அவனுக்கு திருப்பி கொடுக்க முடியாது, அவனோட ரிசர்வ்ஸையும் அவனுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும். All reserves and surplus belong to equity share holders. This losses should be borne by equity share holders, because preference shareholders are entitled only to a fixed rate of dividend. They are not entitled to surplus unless they are participating. So assume they are non-participating. The equity share capital, reserves and surplus minus fictitious assets. So equity shareholders funds is equal to equity share capital plus reserves and surplus minus fictitious assets. உண்மையா எல்லாருக்கும் புரியணும். ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸுக்கும் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலுக்கும் அது வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா? பியூட்டிஃபுல் கண்ணா. இப்போ பார், ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் இங்கே வந்துடுத்தனோடனே எதெல்லாம் எஸ்கேப் ஆகிடுது? ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஃபிக்ட். இந்த ஈக்விட்டி, ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஃபிக்ட் மூணு அட்ஜஸ்ட் ஆகி ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். அண்ட் நியூ டேர்ம் ஐ ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ்ட். பயமாக இருக்க ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ்ன்னு பேசினா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலுக்கும் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ்க்கும் வித்தியாசம் இருக்கா? Yes, there is a difference between equity share capital and equity shareholders funds. Next, balance sheet 2 and balance sheet 3 compare பண்ணு.
NCA, NCA, NBA, NBA, CA, CA, CL, CL, NCL, NCL. அப்போ what is equity? Equity shareholders plus preference share. இந்த ஈக்விட்டி இஸ் ஈக்விட்டி வேற, ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் வேற, ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் வேற, மூணுமே வேற, கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காது. புரியுறதா? ஈக்விட்டி மீன்ஸ் ஓனர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ். சொல்லு. In a company, both equity shareholders as well as preference shareholders are owners. So equity is owners fund. என்ன owners fund or intrinsic value. இதான் intrinsic value. Intrinsic value நம்ம முன்னாடி படிச்சப்பல all assets minus all outside liabilities is intrinsic value. This is the intrinsic value available for both preference shareholders as well as from this you remove the preference shareholders consideration, will be getting equity shareholders funds. That divided by number of equity shares is intrinsic value per equity share. Clear? இந்த ஈக்விட்டியை ஓனர்ஸ் ஃபண்ட்னு சொல்லுவான், இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூன்னு சொல்லுவான், நெட் ஒர்த்ன்னு சொல்லுவான். என்னது? ஆர் நெட் அசட்ஸ். என்னது? எக்ஸலென்ட். கிளியர்? 100%. ஈக்விட்டி ஆர் ஓனர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொப்ரைட்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் நம்ம ரேஷியோ அனாலிசிஸ்ல படிச்சிருப்போம். ப்ரொப்ரைட்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ், இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ ஆர் நெட் ஒர்த் ஆர் நெட் assets. It's equity. Equity shareholders funds preference. ஏதோ வித்தியாசம் இருக்கா equity shareholders fundsக்கு equityக்கும்? equity உள்ள யாரும் இருக்கா? Excellent. But equity shareholders funds doesn't include preference share capital. Clear? Next part. Balance sheet 3 and 4 compare பண்ணு. NCA, NBA, CA, CL. அப்போ long term funds ஓட ஃபார்முலா என்ன? ஈக்விட்டி பிளஸ் அதுதான் டெட்னு சொல்லலாம் நம்ம. இந்த ஈக்விட்டி பிளஸ் டெட் தான் லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ். ஏன்னா ஈக்விட்டியும் நம்ம உடனே திருப்பி கொடுக்க வேண்டாம், லேட்டாக கொடுக்கலாம். டிபெஞ்சர்ஸ், டெட் எல்லாம் லாங் டேர்ம் லோன்ஸையும் லேட்டாக கொடுக்கலாம். எவனோட பணத்தெல்லாம் லேட்டாக கொடுக்கலாமோ அது மாதிரி லேட்டாக கொடுக்குற லைபிலிட்டிலாம் லெஸ் ரிஸ்க் லைபிலிட்டி. லெஸ் ரிஸ்க் ஒருத்தங்கிட்ட கடன் வாங்கிட்டு 10 வருஷம் கழிச்சு தரேன்னா ஜாலி, 10 நாளில் திருப்பி தரேன்னா வயிறுல தருது. புரியல உனக்கு? கிளியர்? லாங் டேர்ம் டெட் என்னைக்குமே ரிஸ்க் நமக்கு கம்மி, ஷார்ட் டேர்ம் டெட் ரிஸ்க் நமக்கு அதிகம். இப்போ ஒரு ஃபேக்ட்ரிலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோன்னா மார்வாடி கிட்ட வாங்கி பண்ணவே கூடாது, ஏன்னா அவன் உடனே திருப்பி கேட்பான். கரெக்ட்? இப்போ ஒரு பேங்க் லோன், நீ எந்த இதுக்கு என்ன லோன் வாங்கணும்னு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹாவ் அ லெஸ் ரிஸ்க் பிஸ்னஸ், லெஸ் ரிஸ்க்னா முடிஞ்ச லெவல் ஈக்விட்டி, முடிஞ்ச லெவல் ஈக்விட்டி ஆர் லாங் டேர்ம் டெட். லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் லெஸ் ரிஸ்கி கம்பேர்ட் டு ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ், பிகாஸ் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் இமீடியட்லி வி ஹவ் டு ரீபே. இப்போ ஒரு ஃபேக்ட்ரிலாம் கட்டணும்னா 5-6 வருஷம் ஆகும் நம்ம ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு. யூ கேன் நாட் கெட் இமீடியட்லி. புரியல உனக்கு? நிறைய பேர் ஆனால் நம்ம ஊரில் என்ன பண்ணுவோன்னா ஷார்ட் டேர்ம் டெட்டை வாங்கி தே வில் இன்வெஸ்ட் இன் ஃபேக்ட்ரி. அப்புறம் மண்டை காஞ்சிட்டு எப்படியோ ஃபேக்ட்ரியை கட்டி இனாகிரேட் பண்ணிவிடுவார். அதுக்கப்புறம் ஃபேக்ட்ரியை அவனுக்கே எழுதி கொடுத்துட்டு நடுத்தர் வந்து நிற்பான். அவன் வட்டிலாம் மூலமாக சேர்த்து ஃபேக்ட்ரி அவன் எழுதிப்பான். புரியல உனக்கு? அதனால தான் ராஜஸ்தான்லேருந்து வந்து இங்கே பணக்காரனாக இருக்கான். கிளியர்? சும்மா சொன்ன புரியறதா உங்களுக்கு? நீ அதுக்கு நல்லா வயசு சாம்பா சாத்தியம் தயிர் சாத்தியம் நக்கி சாப்பிட்டுட்டு அறிவே இல்லாமல் உன் சொத்தை இன்னொருத்தனுக்கு எழுதி கொடுத்துன்னு உட்காந்துட்டு இருக்க. புரியறதா இல்லையா? அவன் அங்கேருந்து பணம் திங்க் பண்ணினே வரான். எப்படின்னு நீ ஃபேக்ட்ரி கட்டும்போதே ஓகே இவனுக்கு லோனை கொடுத்தோன்னா இவன் எப்படின்னு திருப்பி அடைக்க மாட்டான், நமக்கு தான் ஃபேக்ட்ரி. அவன் லோன் கொடுக்கும்போதே ஃபேக்ட்ரி அவன் தான் பார்க்குறான். ஐடியா வந்து ஃபேக்ட்ரியை வந்து முட்டாளா நாளைக்கு இருக்காதீங்கன்னு சொல்றேன். புரியுறதா? as a teacher it is my responsibility, it is my நீ தப்பா எடுத்துட்டு அதை பத்தி I am not bothered. புரியுறதா? எல்லாரையும் உலகத்துல சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணவே முடியாது. ஒருத்தன் தப்பா I am not against them, they are doing their business but we have to be clever.
எஸ் ஆர் நோ? நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், உனக்கு உன் ஃப்ரெண்டுக்கு ஏதோ பேடாக நீ பண்ணணும்னா நீ ஏதோ அவனை கத்தி எடுத்து குத்துறது அதெல்லாம் உடனே செத்து போயிடுவான். அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். அவனுக்கு எதனா மார்வாடிக்கிட்டேருந்து லோன் வாங்கி கொடுக்கணும், இல்லை லாரி வாங்கி கொடுத்துடணும். அவன் நார்மலாகவே செத்துருவான் சீக்கிரம். நீ எதுவுமே பண்ணவே வேண்டாம் உன் எனிமிக்கு. யாரோ ஒருத்தன் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப ட்ரபிள் பண்ணுறான், ஏன்னா சேட்டுக்கிட்டு லோன் வாங்கி கொடுத்துரு, முடிஞ்சுது அவன் வாழ்க்கை. புரியுறதா இல்லையா? ஒன்று அதை பண்ணு, உன் ஃப்ரெண்டுக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினச்சினா சேட்டுக்கிட்டேருந்து என்ன வாங்கி கொடுத்துரு, இல்லை ஒரு லாரி வாங்கி கிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு. நான் சொல்கிறது புரியுறதா இல்லையா? இது ரெண்டு தான் நாங்கள் எங்கள் ஊரில் சொல்லுவாங்க. லாரி வாங்கினவன் வாழ்ந்ததா சரித்திரம் இல்லை, கடன் வாங்கினவன் வாழ்ந்ததா சரித்திரம் கிடையாது. லாரி வந்து யூ ஹாவ் டு எம்ப்ளாய் அ வெரி சீப் லேபர் டு மெயின்டைன் அ ஹியூஜ் அசெட். இப்போ ஒரு லாரி டிரைவர் வந்து கட்டாயமாக தண்ணி அடிப்பான், லாரியை பார்க் பண்ணக்கூடாத இடத்துல பார்க் பண்ணிட்டு வருவான், அப்படியே தலைகீழ பார்க் பண்ணிட்டு வருவான். எஸ்ஆர் அண்ட் ரொம்ப லோயர் லெவல் லாரியிலேயே நீ உட்காந்துக்க முடியாது. எஸ் ஆர் நோ? யூ ஹேவ் டு கிவ் த லாரி டு சம் அதர் பர்சன். இப்போ உன்னோட பைக்கையே இன்னொருத்தங்கிட்ட கொடுத்து ஒரு 2 நாள் ஓட்ட சொன்னா ஒரு சின்ன ட்ரபிள் இருக்கும். நீ ஓட்டினா யூ வில் பி வெரி கேர்ஃபுல். யூ கிவ் டு சம் அதர் பர்சன், தே won't டேக் கேர் ஆஃப் இட். எஸ் ஆர் நோ? இப்போ இந்த லாரியை ஒரு லாரி டிரைவர் கிட்ட எப்படி அவ்வளோ இது எதிர்பார்ப்ப? ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அவன் லாரியை காலி பண்ணிவிடுவான். யூ வில் பி ஹேவிங் லாட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ்னு காலி ஆகிடும். அதுவும் ஒரு வழி. எங்கள் ஊரில் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி. யாருன்னா உன்னோட எனிமினா அவனுக்கு ஒரு லாரி வாங்கி கொடுத்துரு, எப்படியாவது அவனை லாரி தொழிலில் ஈடுபட்டு கொடுத்தாலும் மார்வாடி கிட்ட லோன் வாங்கி கொடுத்தாலும் முடிஞ்சது அவன் வாழ்க்கை. நம்ம எதுவும் தனியாலாம் அவனுக்கு பண்ணவே வேண்டாம். நான் சொல்கிறது புரியாது, நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி காலி பண்ணிடலாம் அவனை. ரெடி? யாருமே ப்ரைவேட் ஃபினான்ஷியர்ஸ் கிட்ட லோன் வாங்க முடிஞ்ச லெவல் அவாய்டு லோன் டேக்கிங் லோன் ஃப்ரம் ப்ரைவேட் ஃபினான்ஷியர்ஸ். ப்ளீஸ் அவாய்ட் டேக்கிங் லோன் ஃப்ரம் ப்ரைவேட். முடிஞ்ச லெவலுக்கு unless otherwise you are very confident that money which we are taking, it is going to get converted into cash very quickly and we can pay, it's okay. For a long run business ஏதோ வாங்கி ஒரு மார்வாடிட்ட வாங்கி வீடு கட்டுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாது. You can wait for 2 years and later construct. There is nothing wrong, because more than peace nothing is important in this world. Correct? புரியுறதா இல்லையா? நம்ம பணத்தை வாங்கிட்டு அப்புறம் டிக்னிட்டி போய் அதுக்காக சொல்றேன். லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் ஒரு மெமரி கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக சொல்ல. டோன்ட் மிஸ்டேக் ஆல் மார்வாரிஸ் மை ஃபேவரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகேவா? வெரி இன்டெலிஜென்ட் பர்சன்ஸ் இன் தி எர்த். ஓகேவா? இந்தியாவில் ஹைலி இன்டெலிஜென்ட் பர்சன்ஸ் ஆர் மார்வாரிஸ். I have lot of Marwari friends. That is the reason I take this advantage when I speak. Praveen Jain, Vinod Jain, எல்லாருமே என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிரவீன் ஜெயின் என்கிட்ட சொன்னால், நான் கிளாஸ் என்கிட்ட படித்தேன். பிகாஸ் ஐ வாஸ் டேக்கிங் இன் பல்லாவரம். பல்லாவரம் இஸ் அ ஹப். பல்லாவரம் இஸ் ஹப் ஃபார் மார்வாடிஸ். அங்கே வந்து ஃபுல்லாக மார்வாடி கூட்டம். அதுவும் காமர்ஸ் குரூப் எடுக்கிறவங்க எல்லாம் மைதாமாவு. எவ்ரிபடி வெல்கம். ஆல் வெள்ள யார் பண்ணுங்க. All in Pallavaram, out of 250 students, 50 students will be Marwaris. அவனுங்களோட பழகி எனக்கு வந்து பிரவீன் ஜெயின் சொல்கிறான், அது இங்கே தண்டனான்றான். என்ன பிரவீன் ஜெயின், நாங்கள் கிளாஸ் எத்தனை 200 பேருக்கு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட், ஆனால் நீங்கள் வேஸ்ட்டுண்ணா, உங்களுக்கு சம்பாதிக்கவே தெரில. நீங்கள் வந்து கேஎஸ் அகாடமியை கிளாஸ் மட்டும் எடுங்க. நான் பணம் கேட்டு வாங்க மாட்டேன். அப்போல்லாம் ஏதோ கொடுத்தா வாங்கி வச்சுப்பேன். வில் பி டேக்கிங் கிளாஸஸ். இவன் வந்து என்கிட்ட ஜாயின் பண்ணி என்னை அப்சர்வ் பண்ணுறான், நான் கிளாஸ் எடுக்கிறது. அண்ட் ஹீ இஸ் வெரி வெரி ஷார்ப். அன்டவுட்டட்லி ஜெயின்ஸ் ஆர் வெரி வெரி ஷார்ப். அவன் வந்து என்கிட்ட சொல்கிறான், நீங்கள் பிஸ்னஸ் வேஸ்ட்டுண்ணா. என்ன, நீங்கள் வெறும் கிளாஸை மட்டும் எடுங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன் கல்லாவை. கையெட்டுக்கும் நானே பார்த்துக்கிறேன். அவனுங்களாம் கர்ராராக வாங்குவானுங்க, தெரியும்ல. 2 ரூபா கொடுக்கலன்னா கூட அப்படியே கர்ராராக. டீச்சிங்கில் அப்படி பண்ண முடியாது. இப்போ நான் பிரவீனை விட்டுருந்தேன்னா எனக்கே இப்போ ரூல் போடுவோம், நீங்கள் 300 ஹவரை கிராஸ் பண்ணிட்டீங்க. புரியுறதா இல்லையா? டீச்சிங்கில் அது மாதிரி அப்படியே அளந்து பண்ண முடியாது. இப்போ டிபெண்டிங் ஆன் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ ஹவ் டு டீச். கரெக்ட்? அவன் என்ன பேசுவான்னா, அவனுக்கு புரியலன்னா நீங்கள் இன்னொரு தடவை அடுத்த தடவை அவன் ஃபீஸ் கட்டினா நமக்கு லாபம் தானே. அவனுக்கு புரியாமல் போச்சுன்னா அப்படி யோசிப்பானுங்க. நம்ம செய்யறத செஞ்சுட்டோம், அவனுக்கு புரியல, அப்போ இன்னொரு தடவை கட்டி ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்வான். எப்படிரா இது மாதிரிலாம் பண்ணுறீங்க? நமக்கு அது மாதிரி கொஞ்சம் மனசு வராது. இன்னொரு 40 ஹவர் தானே, அதுக்காக அவன் 300 ஹவர் அட்டன் பண்ணுமா? புரியுறதில்ல. நான் ஒரு 50 ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணா மேபி அவன் அவாய்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது. தட் இஸ் மை தாட் ப்ராசஸ். அவன்லாம் அப்படி கிடையாது.
100 ஹவர் எடுத்தா போதும், அவள் தான். அவனுக்கு புரியல, அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணாத, அவன் தான் வரணும். அது அவனுக்கு ப்ராப்ளம், அவங்க பேரண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம், அவன் சரியா படிக்க வைக்கல. தட் இஸ் ஹவ் தே ஸ்பீக். புரியுறதா இல்லையா? இப்போ லோன் வாங்கிட்டு வட்டி கட்ட முடியல மார்வாடிக்கு, அவன் சொல்லுவான் தட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம், தட் இஸ் நாட் மை ப்ராப்ளம், தட் இஸ் நாட் மை ப்ராப்ளம். கரெக்ட்? நம்மனா ஐயோ ஏன்டா கட்ட முடியல, இது மாதிரி கட்ட முடியாது, சரி ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு தந்துடுவியா, இதை பண்ணுவியா, அது மாதிரிலாம் நம்ம பேசிட்டு இருப்பான். அவன் பேசுகிற விதமே வேற மாதிரியா இருக்கும், இந்த டோன் இதே மாறிடும் அவளுக்கு. சரி ஓகே, லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ். யார் மாறுவாரிஸ் என்ன கோச்சுன்ட்டல கடை கோச்சுன்ட்டல, நம்மளாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோச்சு கூடாது, ஓகேவா? லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ். லாங் டேர்ம் ஃபண்ட். டேய் நீங்கள் யாருமே இது மாதிரி வாங்கிடாதீங்க கடன். என்ன மட்டும் வாங்கக்கூடாதுன்னா இது மாதிரி கடன் வாங்க கூடாது கண்ணா. ரிஸ்க் எடுக்காத, முட்டாள்தனமாக ரிஸ்க் எடுக்காத. நான் எப்போ கடன் வாங்கணும்லாம் சொல்லி கொடுப்பேன் உனக்கு. வாட் இஸ் அ பாயிண்ட் யூ நீட் டு டேக் லோனு, அதெல்லாம் அழகாக சொல்லி கொடுப்பேன். இந்த கிளாஸை நல்லா கவனிச்சுக்கோ, நாளைக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டுமாரோ டு கிவ் சஜஷன் டு அதர்ஸ், திஸ் சாப்டர் வில் பி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாளைக்கு உங்கள் பேரண்ட்ஸே பிஸ்னஸ் பண்ணுறா, சரியாக பண்ண தெரியல, அனலைஸ் பண்ணி இது மாதிரி எங்கே விடுறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிராஸ் லாஸில் இருக்கார், டெய்லி ஆஃபீஸ் போகிற, நீ ஆஃபீஸ் போகாமல் இருந்தாலே போதும், இருக்கிற சொத்து போவாது. அவர் நம்பாலு பிஸ்னஸ் பண்ணுமேன்னு போயிட்டு சீட்டை போய் உட்காந்துட்டு வர்றார். நம்ம போய் அனலைஸ் பண்ணுறோம், அங்கேயே நிற்கிறது. அப்போ the more you go to office, we will come to streets. நீ வீட்லேயே இருப்பா, அட்லீஸ்ட் வீடாவது இருக்கும் நமக்கு. டெய்லி போய் ஆஃபீஸில் கிராஸ் லாஸ், அட்லீஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் லாஸ், we can think. கரெக்ட்? அவங்களுக்கு அந்த இதில் அவங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் நடந்தால் போதும்னு பிஸ்னஸ் பர்சன் பண்ணுவான். சில பேர் விற்றா போதும், ப்ரொடக்ஷன் நடக்குதா விற்குதா, மார்க்கெட் ஸ்லக்கிஷாக இருக்குச்சு, மார்க்கெட் ஸ்லக்கிஷ். எந்த மார்க்கெட்டில் இருந்தாலும், ஈவன் எந்த தான் மார்க்கெட்டில் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும், ஸ்டில் தேர் ஷுட் பி யுவர் growth percentage may reduce, but growth should not reduce. Growth percentage is okay. மார்க்கெட் கொஞ்சம் இதாக இருக்கு, இப்போ நம்ம எவ்ரி இயர் 20% growth காமிக்கிறோம், இந்த வருஷம் 15% growth, தட் இஸ் ஓகே. growth இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. என்ன ஆட்டிடியூடு வேணும்? growth is an attitude. growth is an attitude. long term funds, equity plus debt, இது ரெண்டுமே நம்ம சீக்கிரம் கொடுப்போமா அப்புறம் கொடுப்போமா? ரொம்ப லேட்டாக தான் கொடுப்போம். அதனால தான் அது லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ். ஏன் சார் அது மாதிரி பிரிக்கிறீங்க? அந்த லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் வந்து லெஸ் ரிஸ்கி. இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் கம்மியாக இருந்து கரண்ட் லைபிலிட்டி அதிகம் இருந்தால் டாக்டர் பார்க்கும்போது ஐயோ ரிஸ்க் அதிகம், அப்படி அதுக்காக. புரியறதா இல்லையா? we should understand the parts perfectly, then only we can give a proper diagnosis. We can do a diagnosis and come out with the proper what is the problem and what is the solution. clear? பார்ட்ஸே தெரியல, எதுக்குடா இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்ஸ் இருக்கு? லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ். clear? நான் கரண்ட் அசெட்ஸ். ஓகே, அடுத்தது பாரு, கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இன், இது ஏதோ தெரியல நீங்கள், இன் பிஸ்னஸ். என்ன என்சிஏ எப்படி இருக்கா, சிஏ இருக்கா, சிஎல் இருக்கா, எது ரெண்டு? இந்த லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸை வாங்கி தான் இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். இந்த லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ்லேருந்து நான் பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை கழிச்சுனா ரிமைனிங் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்டட் இன் த பிஸ்னஸ். திஸ் மைனஸ் திஸ். செல்லக்கட்டீஸ், நீங்கள் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்னு ஒன்று படிச்சல்ல, அதில் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இனிஷியல் அவுட்ஃப்ளோ, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, கேபிட்டல் அவுட்லே ஃபார் த ப்ராஜெக்ட் கிஜெக்ட்னு சொல்கிறான்ல, அது இது தாண்டி. அதே தெரியாமல் வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஜீவனுங்களா? இதுதான் அது. கேபிட்டல் அவுட்லே 0 இயரில் அது மாதிரிலாம் ஏதோ சொல்கிறான் பாரு. இதுதான் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இன் த பிஸ்னஸ் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் த பிஸ்னஸ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் பிஸ்னஸ். இது உள்ள ஈக்விட்டியும் இருக்கு, டெட்டும் இருக்கு. ஈக்விட்டியும் இருக்குன்னா போத் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ப்ரிஃபரன்ஸ் அண்ட் டெட். எல்லாரும் இங்க கவனிங்க, கீழே கீழே குனியாத தலையை வச்சுட்டு. இதுதான் பிஸ்னஸ்ல நம்ம போட்ட கேபிட்டல். அதெல்லாம் கேபிட்டல் பட்ஜெட்ல ப்ராஜெக்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றோம்னு சொல்லுவோம். த ப்ராஜெக்ட் இஸ் ஃபேக்டரி, பிஸ்னஸ். எனக்கு என்ன பிஸ்னஸ்? ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1000 கோடி நம்ம கேபிட்டல் வாங்கி ஒரு ப்ராஜெக்டில் போடுவோம். அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும், இன்னொரு கேபிட்டல் வாங்கி இன்னொரு ப்ராஜெக்டில் போடுவோம்.
அதான் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங். என்னது கேபிட்டல்? இதுதான் இந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இன் தி, அதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் பிஸ்னஸ்னு கூட சொல்லுவோம். லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் எனக்குன்னா லாங் டேர்ம் மைனஸ். எல்லாரும் எனக்காக கொஞ்சம் பாரு, நான் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல வரேன், துடிக்கிறேன் நான், நீ அட்டன்டிவாக இதை எடுத்துப்பியான்னு நினைக்கிறேன். நான் அவ்வளோ டிசர்விங் இருக்கான்னு தான் எனக்கு தெரியல. நீங்கள் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் ஒரு ரேட்டை வச்சு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறீங்கல்ல, அது என்ன ரேட்டுன்னு தெரியுமா? நிறுத்து. அந்த ரேட் என்னன்னா வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். சொல்லு. ஏன்னா இந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு யாரோடது? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், டெட். ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றோம்னா இவனுக்கு 3 பேர்கிட்ட தான் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். அப்போ இவனுக்கு ஒரு ரேட்டு, இவனுக்கு ஒரு ரேட்டு, இவனுக்கு ஒரு ரேட்டு, இதை மூணுத்தையும் தான் இன்வெஸ்ட் பண்றோம். இந்த 3 பேருக்கு நம்ம கொடுக்கறது தான் வேக். 20 நிமிஷம். இப்போ இந்த இன்வெஸ்ட் பண்றதுலேருந்து ரிட்டர்ன் வருதுல இன்ஃப்ளோ, அதை வேக்ல டிஸ்கவுண்ட் பண்ற. டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி அதோட பிரசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற. அந்த பிரசன்ட் வேல்யூட இதான் பிரசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோஸ். அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர்ல உனக்கு இன்ஃப்ளோ வருது. அது அந்த இன்ஃப்ளோஸ் உள்ள இவனுக்கோட ரிட்டர்ன் வந்தால் தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் அக்செப்ட் பண்ணலாம் நம்ம. இப்போ இது வந்து பிரசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோஸ். ஃபியூச்சர்ல நம்ம கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் வருது இல்ல, அந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோஸோட இவனுக்கோட ரிட்டர்னும் சேர்த்து வரணும். then only we can satisfy the investors. அப்ப இவனுக்கு இந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இந்த பிசினஸ் ஈக்விட்டி கிட்ட இருந்து வாங்கிருக்கலாம், பிரெஃபரன்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம், டெட் கிட்ட இருந்து வாங்கிருக்கலாம். அப்ப வேக் தான் இவனோட ரிட்டர்ன். இவங்க 3 பேருக்கு நான் கொடுக்கிறது. அப்ப வேக்ல டிஸ்கவுண்ட் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோ. எதுல? weighted average cost of capital டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி அந்த present value of cash inflows. நான் present value ன்னு சொன்னாலே after discounting that present value of cash inflows if it equals என்னங்கனா the present value of cash outflows, it means the project is generating back. The project is generating back அப்படினு அர்த்தம். The project is generating back. புரியலல்ல உங்களுக்கு? ஒரு நிமிஷம். $10,000 ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல போடுற. ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல $10,000 போடுற. இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போடுற பணம் எவன்கிட்ட வாங்கியிருப்பியா, வாங்கியிருக்க மாட்டியா? நீயே போட்டால் கூட யூ வில் பி எக்ஸ்பெக்டிங் சம் ரிட்டர்ன். உன் பணமாக இருந்தாலும் ப்ராஜெக்டில் வில் பி எக்ஸ்பெக்டிங் சம் ரிட்டர்ன். இப்போ இதுதான் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ. புரிஞ்சுக்கோ ஃபஸ்ட்டு. இதுதான் கேஷ். இது 0 இயரில் அவுட்ஃப்ளோ. அதனால் இது cash outflow is nothing but present value of cash outflow. Clear? இது 1 year கழிச்சு ஒரே 1 year தான் இந்த ப்ராஜெக்ட். 11,000 வருது. என்ன வருது? 11,000. இந்த இன்வெஸ்டர் வந்து 10% எதிர்பார்க்குறான். எவ்வளோ எதிர்பார்க்குறான்? 10% எதிர்பார்க்குறான். இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் 10% கொடுக்கறதா கொடுக்கலையா? ப்ராஜெக்டோட லைஃப் எத்தனை வருஷம்? எவ்வளோ பணம் போடுறான்? 0 இயர். இயர் எண்டில் எவ்வளோ எடுக்கிறான்? Whether the project is giving profit. What is the actual profit? 1,000. What is the expected rate of return? 10%. வெறும் ஒரே இன்வெஸ்டர்ன்றதுனால expected rate of return இந்த 10%. இதே 3 இன்வெஸ்டர் இருக்கானா expected rate of return back. expected கைகே தட்டத வெயிட் பண்ணு. புரியுறதா இல்லையா? இப்போ நீ தான் இந்த இன்வெஸ்டர்னு வெச்சுக்கோ. Whether you will accept this project or உன்னோட expected return 10%. Actual return? You will accept or you will not accept? Accept. Beautiful. You will accept or you will not accept? Accept. எவ்வளோ எதிர்பார்க்குற? ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோ கொடுக்கறது? 10%. In this project, NPV is equal to 0. Net present value is equal to 0. If NPV is equal to 0, net present value is equal to 0. The project should be accepted. சொல்ல? The project should be accepted. நிறைய பேர் NPV 0 வந்தா ப்ராஜெக்டை ரிஜெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற. தப்பு. நான் கேட்டிருந்தேன்னா உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நீ அப்படி தான் நினச்சிருந்த. NPV 0 வந்தா ப்ராஜெக்ட் should be accepted or rejected? Accepted. Project should be accepted. Even if net present value is equal to 0, project should be accepted.
சரி என்பிவி ஜீரோவாக இருந்தால் கூட ப்ராஜெக்ட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுமா? நான் கேட்டிருந்தேன்னா உங்களுக்கு எது தெரிஞ்சிருக்கும், கேட்காத சொல்லிட்டேன் நான். என்பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஜெக்ட் ஷுட் பி accepted. நல்லா அழுத்து. If NPV is equal to 0. So 0 NPV, project should be accepted. If NPV is 0, listen. If NPV is equal to 0, the actual rate of return from the project is equal to expected rate of return. நீ எதிர்பார்க்கிற ரிட்டர்ன் வருது, அதனால தான் NPV 0வா இருக்கு. Clear? If NPV is equal to 0, ARR is equal to ERR. சொல்ல? ARR is equal to ERR. NPV is equal to 0. ARR is equal to ERR. If NPV is greater than 0, which is positive, which is positive. ARR is greater than ERR. The project should be accepted. If NPV is negative, ARR, the project should be rejected. Clear? Governing எல்லாரும் please. If NPV is equal to 0, project should be accepted. நம்மளோட actual rate of return expected rate of return என்னவா இருக்கு? இப்போ இந்த சம்ல பாரு, உன்னோட எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் எவ்வளோ? ஓகே, 10,000 போடுற ப்ராஜெக்டில் ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளோ கொடுக்கறது? இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணியா மாட்டியா? ஆக்சுவலி இந்த ப்ராஜெக்டில் என்பிவி என்னவா வருது? எப்படி சார் என்பிவி 0ன்னு சொல்கிறீங்க? இந்த 11,000 0 இயரில் வருதா, ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் வருதா? இப்போ எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் எக்ஸ்பெக்டட்? அப்போ 1 divided by 1 plus r to the power n. அப்போ 1 divided by 10% போட்டோம்னா 0.90 போட்டோம்னா இந்த 11,000 வந்து ஃபியூச்சர் வேல்யூ. இதோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ எவ்வளோ வருது? 10,000. இது 11,000 to 0.9090 போட்டால் 10,000 வருதா? அப்போ இது ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ், இது ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ். இது ரெண்டு என்னவா இருக்கு? இது ஈக்குவலாக இருந்தால் நீ எந்த ரேட்டில் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறியோ அதுதான் உன்னோட ஆக்சுவல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். அதுதான் ஐஆர்ஆர். தட் இஸ் ஏஆர்ஆர் ஆர் ஐஆர்ஆர். தட் இஸ் ஏஆர்ஆர் ஆர் ஐஆர்ஆர். இந்த ப்ராஜெக்டோட ஐஆர்ஆர் எவ்வளோ? எக்ஸலன்ட். என்பிவி எவ்வளோ? இஆர்ஆர் எவ்வளோ? ஐஆர்ஆர் எவ்வளோ? எக்ஸலண்ட். இஃப் இஆர்ஆர் ஏஆர்ஆர் தான் ஐஆர்ஆர். ஏன்னா இன்டர்னலாக நம்ம ப்ராஜெக்டில் எவ்வளோ ரிட்டர்ன் வருது, அந்த ஆக்சுவல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இஸ் ஐஆர்ஆர். ஸோ ஐஆர்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ என்பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஜெக்ட் ஷுட் பி, பிகாஸ் அ ப்ராஜெக்ட் இஸ் கிவிங். என்பிவி வேற, ப்ராஃபிட் வேற. நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ப்ராஃபிட் 0ன்னு நினச்சிக்காத. நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வேற, நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ 0வா இருந்ததுன்னா the project is earning the return which we are expecting. ஏன்னா 10,000 என்னோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோஸ், என்னோட ஃபியூச்சர் இன்ஃப்ளோ. இதை ப்ரெசன்ட் வேல்யூ பண்ணுறேன்னா இதுலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை கழிச்சு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ. அப்போ அந்த 1,000 rupees உனக்கு இன்கம் இருக்குது. இதில் இந்த 11,000 ஃபியூச்சரில் வர்றது 0 இயரில் எவ்வளோன்னு பார்க்குறேன். 0 இயரில் எவ்வளோ வருது? ஓகே, அப்போது என்பிவி என்ன வருது? அப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோ பர்சன்ட் நமக்கு ரிட்டர்ன் கொடுக்கறது? இஃப் என்பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு 0, ப்ராஜெக்ட் ரிட்டர்ன் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. The project return is equal to expected rate of. How many of you understood this concept? Capital budgeting la idu fundamentals. Idu enadhu? If NPV is equal to 0, project should be accepted. NPV is present value of cash inflows minus present value of cash outflows. அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் வர வேல்யூ உள்ள என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. இந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டை தூக்கி ஃபஸ்ட் இயர் நான் போடுறேன், எனக்கு ஃபியூச்சரில் இன்ஃப்ளோவாக வருது. அந்த இன்ஃப்ளோவோட எவ்வளோ என்னோட இன்கம்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அந்த ஃபியூச்சரில் வர கேஷ் இன்ஃப்ளோஸில் என்னோட கேபிட்டலும் இருக்குது, இன்கமும் இருக்குது. அதனால தான் ஒரு இன்கம்மை யூஸ் பண்ணி டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கேபிட்டலை ஈக்குவல் பண்ணுறேன். புரியுறதா? இல்லை, நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறனோ இன்ட்ரெஸ்ட், அதுதான் இன்கம் ஏர்ன்டு. நான் வந்து அந்த டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் எதையோ ஒரு 10% யூஸ் பண்ணுறேன். இங்கே பார், இப்போது இங்கே வந்து எனக்கு 12,000 என்னோட இஆர்ஆர் எவ்வளோ? ஆனால் இங்கே இப்போ 1 இயர் ப்ராஜெக்ட்னா பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும் 10, 12. அப்போ எவ்வளோ பர்சன்ட் வருது? என்னோட எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் எவ்வளோ? ஆனால் எவ்வளோ ஆக்சுவல் வருது? அப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணும்?
இப்போ இந்த 12,000 and 0.909 10% டிஸ்கவுண்ட் பண்ணா present value of cash out inflows எவ்வளவு வருது? 12,000 into 0.909 12,000 into 0.909 எவ்வளவு வருது? 10,908. இதான் present value of cash. இது present value of cash. அப்போ NPV எனக்கு எதுல வருது? 908. The project should be accepted or should not be accepted? ஏன்னா நமக்கு பார்த்தோன்னே தெரியுது ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோ பர்சன்ட் கொடுக்கறது, நம்ம எதிர்பார்க்கறது எவ்வளோ. அப்போ நீ இதை 10% டிஸ்கவுண்டிங் யூஸ் பண்ணால் உன்னோட என்பிவி என்ன வரும்? என்பிவி பாசிட்டிவ் வந்தால் உன்னோட ஆக்சுவல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இஸ் கிரேட்டர் தேன். நம்ம எதிர்பார்க்கறது 10, ஆனால் ஆக்சுவலாக வருது 20. அதனால தான் என்பிவி பாசிட்டிவ்ல வருது. உண்மையா புரியுறதா? பயப்படுற இல்ல, புரியாம எப்படி புரிஞ்சதுன்னு சொல்றதுன்னு பயப்படுற இல்லக்கண்ணா, அழகா எடுத்து தரேன், கவலைப்படாத. உனக்கு அப்படி இது புரியலன்னு வச்சுக்கோங்க, எக்ஸாம் ஆளுக்கு போவாது, போய் பிரயோஜனம் இல்லை. நீ பாஸ் பண்ணி அவ்வளோ கன்றாவி அக்கௌண்டன்ட், நீ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கான்செப்ட் தெரியல அப்படின்னா NPV is equal to 0, project should be accepted. Because the project is getting the return what we accepted. If NPV is positive, the project is giving us return which is if NPV is negative, the project is giving revenue. NPV negative என்றதுனால project loss எல்லாம் கிடையாது. If NPV is negative, the project is giving return but not the expected rate of return. Capital budgeting one of interesting areas, correct இல்லையா? கிளவரா ஹேண்டில் பண்ண புரிஞ்சுதா ஓரளவுக்கு? அது அங்க வந்து இந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்றான் தெரியுமா, அது இந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு தான். அதை தெரியறதுக்காக தான் நான் பேசுறேன். இன்னொரு தடவை அப்புறம் டைம் இருந்ததுன்னா நான் பேசுறேன். நான் இது எவ்வளோக்கோளோ உனக்கு நல்லா தெரியறதோ அவ்வளோக்கோளோ உனக்கு ஃபினான்ஸ் கண்ட்ரோலில் இருக்கும். கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இந்தி இதுதான் 0 இயர்ல நம்ம போடுற கேபிட்டல். அது உள்ள டெட்டும் இருக்கும். இதை ப்ராஜெக்ட்ல போடுறதுனால நான் பிசினஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை கழிச்சிட்டோம். ஏன்னா நம்ம ப்ராஜெக்ட் தான் எவாலுவேட் பண்றோம். கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டிசிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம். அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது? பிசினஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டிசிஷன். என்னது? டிசிஷன், நாட் ஜெனரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன், பிசினஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டிசிஷன். கிளியர்? So capital employed in the business, so it is also called as investments in which is equal to long term funds minus non business investments. Clear? இப்போ capital employed in business, non current assets, current assets and current liabilities. Balance sheet 6. Okay, balance sheet 6 la liability la verum capital employed in and non current assets. In the current assets minus this working capital or net current assets. Working capital is also called as net current assets. இங்க எல்லாம் கடி இது வந்து non current assets, இது net current assets. டேய் இது NCA அது NCA என்ன போற, இது non, இது net current assets is working capital. Clear? Capital employed in the beautiful capital employed in the non current assets plus net current assets. Non current assets plus net current assets is equal to capital employed in the business. அப்போ கவனிங்கக்கண்ணா, கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுக்கு இப்போ இன்னொரு ஃபார்முலாவும் இருக்கு. கவனிங்க, capital employed in the business is equal to non current assets. அதனால தான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நீ லிசன் உனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எனக்கு இது கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் நீ வச்சுருக்க ஐடியாவும் நான் சொல்கிற ஐடியாவும், இந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இந்த பிஸ்னஸ் தான் சரவணன் சார் 0 இயரில் நம்மளோட அவுட்ஃப்ளோன்னு சொல்கிறாரு. அப்போ அந்த அவுட்ஃப்ளோ நான் கரண்ட் அசட்டாகவும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலாகவும் இருக்குது. இந்த நான் கரண்ட் அசட் தான் நம்மளோட ஃபேக்ட்ரி, அதோட அசட்ஸ். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தான் இன்வென்ட்ரி, கேஷு, பேங்க்கு, டெட்டார்ஸ். அப்போ நம்மளோட கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இந்த ஃபார்மில் இருக்குது. இந்த ஃபேக்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை விற்று தான் நமக்கு கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் வந்துனே இருக்குது. அந்த ஃபஸ்ட் இயர் கேஷ் இன்ஃப்ளோ, செகண்ட் இயர் கேஷ் இன்ஃப்ளோ, தேர்ட் இயர் கேஷ் இன்ஃப்ளோ, ஃபோர்த் இயர் கேஷ் இன்ஃப்ளோலாம் வந்துட்டே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த கடைசி வருஷம் பார்த்தோன்னா இந்த ஃபேக்ட்ரியோட அந்த அசட்ஸோட ரெசிடியூவல் வேல்யூன்னு ஒன்று வரும்.
அதுவும் இன்ஃப்ளோ நமக்கு. அதுவும் என்னது? இன்ஃப்ளோ. இந்த ஃபேக்டரி அசெட்ஸோட ரெசிடுவல் வேல்யூ நமக்கு. இந்த ப்ராஃபிட்ஸை வச்சு டெப்ரிசியேஷன் ஆட் பண்ணி கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஒரு வருஷமும். அது மாதிரி கடைசி வருஷம் பார்த்தோன்னா அந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோஸோட என்னவும் வரும். ஏன்னா இப்போதைக்கு நம்ம ஃபேக்டரியை க்ளோஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் வித்துடுறோம். எஸ் ஆர் நோ? அப்போ அந்த ரெசிடுவல் வேல்யூ நமக்கு இன்ஃப்ளோவாக போடுவோம். ப்ளஸ் அந்த லாஸ்ட் வருஷம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னு ஒன்று போடுவோம். ஏன்னா இந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ஃபஸ்ட்டு 0 இயரில் என்னவா இருந்தது? கேஷ் பேங்க் பேலன்ஸாக இருந்தது. எஸ் ஆர் நோ? கேஷ் பேங்க் டெட்டார்ஸாக இருந்தது. எஸ் ஆர் நோ? அப்போது நீ ஒரு 1000 கோடி கேபிட்டல் போடுற, அதில் 800 கோடி இது, 200 கோடி எப்பயுமே உன் பேங்க் பேலன்ஸ்லாம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ உன் ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சதுன்னா இந்த பேங்க் பேலன்ஸையும் எடுத்து இவனுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும் நம்ம. ஸோ அப்போ அன்றைக்கி டேட்டில் இன்ஃப்ளோ, ஏன்னா உன்னோட அவுட்ஃப்ளோ 1000 crores வந்து 800 crores NCA, ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு 200 crores. இந்த NCAவோட ரெசிடுவல் வேல்யூவை எடுக்கிறல்ல, அப்போ இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டலோட வேல்யூ ஏன் எடுக்கலை? எண்டில் ரெக்கவரி ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், ரெக்கவரி ஆஃப் சில சம்மில் லாஸ்ட்டில் ஒர்க் இன்ஃப்ளோவில் ரெசிடுவல் வேல்யூ ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னு போட்டிருப்பான். ஏன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் போட்டிருக்கான்னா இனிஷியலாக அந்த கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ்க்காக. ஏன்னா நம்ம பிஸ்னஸ்னு பண்ணும்போது ஒரு மினிமம் பேங்க் பேலன்ஸ் வி ஹவ் டு மெயின்டைன், மினிமம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வி ஹவ் டு மெயின்டைன். ஒன்ஸ் பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணும்போது தட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வில் ஆல்சோ பி கன்வெர்டட் இன்டு கேஷ் அண்ட் இட் ஷுட் பி கிவன். அப்போ அந்த ரெக்கவரி ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வில் ஹேப்பன் அட் த எண்ட் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட். எஸ் ஆர் நோ? அப்போ இதோட ரெசிடுவல் வேல்யூவும் வரும், ஒர்க்கிங் கேபிட்டலோட ரெசிடுவல் வேல்யூவும் வரும். ரெக்கவரின்னு சொல்லுவோம், ரெசிடுவல்னு சொல்ல மாட்டோம், ரெக்கவரி ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். இது எல்லாத்தையும் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணும். என்னக்கடா இது எல்லாத்தையும் இன்க்ளூடிங் ரெசிடுவல் வேல்யூ ப்ளஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எல்லாத்தையும் டிஸ்கவுண்ட், ஒரு டிஸ்கவுண்டிங் ரேட் யூஸ் பண்ண அப்படின்னா அந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூவும் இதையும் கம்பேர் பண்ணணும். அந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் வந்து மோர் தென் த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் outflows. அப்போ NPV வந்து பாசிட்டிவ். அப்போ ப்ராஜெக்ட் இஸ் கிவிங் ரிட்டர்ன் மோர் தென் எக்ஸ்பெக்டட். கோ அஹெட் வித் த ப்ராஜெக்ட். புரியுதா கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்? அப்போ ஒரு பிஸ்னஸில் நம்ம கேபிட்டல், ஒரு ப்ராஜெக்டில் கேபிட்டல் போடுறோன்னா அந்த கேபிட்டல் எய்தர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். அப்போ கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இந்த பிஸ்னஸ். அப்போ ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு கேபிட்டல் எதுக்கு தேவை? உன்னோட ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ்க்கு தேவை, உன்னோட கரண்ட் அசெட்ஸ்க்கு தேவை. ஸோ இந்த நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் கரண்ட் அசெட்ஸோட காம்பினேஷனில் தான் உனக்கு கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு ஸ்டேஜில் பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணுறியா, இந்த நான் கரண்ட் அசெட்டோட ரெசிடுவல் வேல்யூ வரும், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படியே ரெக்கவர் ஆகிடும். கிளியர்? ஸோ அப்போ இதுதான் உன்னோட ப்ராஜெக்டை முடியும் போது உனக்கு இதோட ஸ்கிராப் வேல்யூ இது அப்படியே ரெக்கவர் ஆகிடும். ஏன்னா இது அப்படியே போய் கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸாக உட்காந்துருக்கும், அதை அப்படியே ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. கிளியர்? இதுக்கு தான் ரெசிடுவல் வேல்யூ வரும். இது ரெண்டுத்தோட காம்பினேஷன் நமக்கு இன்ஃப்ளோஸை வருஷம் கொடுத்துட்டே இருக்கும். ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறது அவனுக்கு 100%. ஸோ திஸ் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இன் தி பிஸ்னஸ். அப்போது ஒரு பிஸ்னஸில் போடுற கேபிட்டல் பிஸ்னஸில் என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னா நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் கேபிட்டல். அப்போது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இருந்தால் நான் கரண்ட் அசெட்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம். நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் இது இருந்தால் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலை கண்டுபிடிக்கலாம். இதெல்லாம் சிங்கிள் என்ட்ரியில் இது மாதிரி எதனா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதை வச்சு கூட கண்டுபிடிக்கலாம். நீ ஏதோ கரண்ட் அசெட்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி தெரிஞ்செடுத்து, ஸோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருக்குது ஆனால் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் ஏதோ தெரியல, கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு தெரிஞ்செடுத்து, ஸோ இதை போட்டு இதை பேலன்சிங் ஃபிகராக கண்டுபிடிச்சி அதுலேருந்து எதனா கண்டுபிடிக்கலாம். புரியுறதா இல்லை? சிங்கிள் என்ட்ரியில் இதெல்லாம். அப்போ கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இந்த பிஸ்னஸ்க்கு லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் மைனஸ் ஆர் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் ப்ளஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். இன்னொரு ஃபார்முலா ஃபார் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இந்த பிஸ்னஸ் இஸ் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் ப்ளஸ் காப்பி இட்டுக்கணும். என்ஜாய் பண்ணல இல்லையா? ஒரு ஐடியா கிடைச்சதா உங்களுக்கு? ஜாலியா இருக்க ரேஷியோஸ் போர் அடிக்கிறதா? நம்ம பிஸ்னஸ் டாக்டர்ஸா இல்லை ஒன்லி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ்?
டாக்டர்ஸ்க்குன்னு உண்மையாக இதெல்லாம் அழகாக புரிஞ்சுதுன்னா ப்ராக்டிக்கலாக நீ பண்ணும்போது ஒரு ரிப்போர்ட்டுக்கு போட்டு ரெடி பண்ணலாம். வேணும். ஒரு டேர்மை வச்சு என்ன போட முடியாது? ரேஷியோ. Ratio is a relationship expressed in mathematical terms between two terms which are related, mathematical form between two terms which are related to each other. Ratio போடுறதுக்கு ரெண்டு டேர்ம் வேணும். அந்த ரெண்டு டேர்ம்க்கு ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கணும். கனெக்ஷனே இல்லாத ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கவே கூடாது கௌதம், சேர்க்கவே. Ratio is a relationship expressed in mathematical form between two terms which are related to each other. நம்மள மாதிரி எவனும் இருக்கவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் வாழ்க்கையில். டே வாயை பத்து, ஏதோ டவுட் கேட்குறேன் பார் சாலட். No, dividend payable is a current liability. It should not come under equity. Dividend payable is a current liability. Unclaimed dividend is a current liability. It should not be included in equity. Because equity is a long-term fund. Dividend payable, we have to pay it immediately. As per Companies Act itself, within 30 days from the date of declaration, we have to ensure that it reaches. So it becomes a current liability. Sure. Can I உங்களோட knowledge test பண்ணலாமா? இப்போ now you know the parts of the body. Yes, sir. You know the physical body, overall physical body. Yes, sir. Balance sheet, P&L. ஓகேவா? இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது என்னன்னா, இது மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயத்தை பிரித்து பிரித்து போட்டு அனலைஸ் பண்ணுறது தான் இன்டெலிஜென்ஸ். ஒரு தவளையை கையில் கொடுத்தா அதை அறுத்து உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் என்ன பார்க்குறல, அதுதான் இன்டெலிஜென்ஸ். Intelligence will increase if you dissect. If you ஒன்று உடச்சி 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 எவ்வளோக்கோளோ உடைக்கிறோமா. இப்போ ஜஸ்ட் வந்து இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு இல்லாமல் சேல்ஸ் லெஸ் காக்ஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட். இப்போ சேல்ஸ் உள்ள நீ ரிசர்ச் பண்ணணும்னா சேல்ஸ், அதுலேயே ப்ராடக்ட் ஏவோட சேல்ஸ், பியோட சேல்ஸ், சியோட சேல்ஸ், இதோட கிராஸ் கேஷ் சேல்ஸ், கிரெடிட் சேல்ஸ் இது. ஸோ இந்த மூணு ப்ராடக்டோட சேல்ஸ் சேர்ந்து தான் இந்த சேல்ஸ். அது உள்ள இன்னும் போனோன்னா இன்னும் டெப்த்து கிடைக்கும். ஸோ சேல்ஸ் இஸ் அ ப்ராட் டேர்ம் விச் இன்க்ளூட் ப்ராடக்ட் வைஸ். இப்போ காக்ஸ்லேயே ப்ராடக்ட் வைஸ் காக்ஸ், செக்மெண்ட், அதுக்கு பேர் என்னது? செக்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டிங். எனக்குன்னா செக்மெண்ட்டா ரிப்போர்ட்டிங், அதுக்கு பேர் செக்மெண்ட். ஒரு ப்ராடக்டோட கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ, கிளியர்? அதுக்கப்புறம் இந்த சேல்ஸ் வந்து சதர்ன் ரீஜனில் எவ்வளோ ஆயிருக்கு, நார்தர்ன் ரீஜனில் எவ்வளோ இருக்குது, ஈஸ்டர்ன் எவ்வளோ இருக்குது, வெஸ்டர்ன் எவ்வளோ இருக்குது. அது மாதிரி எவ்வளோக்கோளோ ஒரு விஷயத்தில் ஆழமாக பார்க்குறியோ ஃபார் டிசிஷன் மேக்கிங், ஃபார் அனாலிசிஸ். அதான் இன்டெலிஜென்ஸ். ஒரு விஷயத்தை எவ்வளோக்கோளோ நம்ம ஆழமாக பார்க்கணும். ஆழமாக பார்க்க கொஞ்சம் தூண்டணும், டைசெக்ட், வெட்டிக்கிட்டு எதனா அப்படின்னு அப்படி பார்த்துரு ப்ராடாக, பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ. நான் அழகாக நான் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கோ, என்னை பேச விட்டு வேடிக்கை பாரு, இது உனக்கு அட்வான்டேஜ். அதுக்கப்புறம் 5 நிமிஷம் பேசுறதுக்கு டைம் கேட்டாலும் நான் கொடுக்க மாட்டேன் உனக்கு, புரியுறதா? இப்போதைக்கு என்னை பேச விட்டு வேடிக்கை பார்த்துக்கோ, நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லித்தரேன் ரேஷியோவில். ஏன்னா இதுதான் அனலைஸ் பண்ணுறோம் லாஸ்ட்டாக. மிச்சம்லாம் எங்கள் வீட்டு த்ரோ இன்ஃபர்மேஷன், மிச்சம் இருக்க அக்கௌண்ட் கரண்ட்லலாம் என்ன தாண்டி. இப்போ நீங்கள் திங்க் பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் இப்போ வாயை திறந்து சொல்லுங்கள். இப்போ உனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தரேன்ல, வாயை.
ratio, what is the ratio? Ratio is a relationship expressed in mathematical form between two terms which are related to each other. இப்போ I'm going to pick one term from balance sheet. Balance sheetலேருந்து ஒரு டேர்மை பிக் பண்ண போகிறேன். அந்த டேர்மோட இந்த P&L ஏதோ ஒரு டேர்மை ரிலேட் பண்ணணும். அதான் உனக்கு கேம். எது வந்து ரிலேட்டட் டேர்ம்ன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். நீ ட்ரை பண்ணுறல? Okay. The first term which I am going to take in from the balance is equity shareholders funds. Equity shareholders funds க்கு இதுல gross profit relate பண்ணுவியா, operating profit relate பண்ணுவியா, EBIT relate பண்ணுவியா, EBT relate பண்ணுவியா, EAT relate பண்ணுவியா, or earnings available for equity share or retained earnings? அதில் எடுத்ததான் ரிலேட் பண்ணுவியா? அப்படியா? இல்லை யாரும் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை ரிலேட் பண்ணலான்ட்டு, இல்லை ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டை ரிலேட் பண்ணலாம். இந்த ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸோட ஏதோ ஒரு ப்ராஃபிட்டை ரிலேட் பண்ணி ஒரு ரேஷியோவை கண்டுபிடி. நீயே உருவாக்குன்னு சொல்கிறேன். எதை ரிலேட் பண்ணுவ? இந்த ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டுன்றது அவனோட கேபிட்டல். ஈவன் தான் அவன் இந்த கேபிட்டல் போடக்கூடாது, இது அவனுக்கு ஒன்றும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணல, இதுவும் அவனோட கேபிட்டல் ப்ளவுட் பேக் இன் த பிஸ்னஸ். அப்போ the reserves not distributed, the reserves also invested in the business. அப்போ இது எல்லாமே ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட, ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான் பிஸ்னஸில். அந்த பிஸ்னஸ்லேருந்து இவனுக்கு என்ன ஏர்னிங்ஸ் இருக்குது, அப்போ இந்த ஃபண்டை வச்சு தான் இதை ஏர்ன் பண்ணியிருக்கான். அப்போ இதையும் ரிலேட் பண்ணலான்னு சொல்கிறேன். நேற்று வீட்டிலேயே ரேஷியோ அனாலிசிஸ் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன். This is one of the ratio, overall return ratio. இதுக்கு பேர் என்னது? Overall return ratios. நீயா இப்ப சொல்ற the first overall return ratio, the first overall return ratio is return on equity shareholders funds. என்னங்கனா? There are various return ratios, overall return ratios. இதுக்கு பேர் என்னது? அதுல first return ratio is return on equity shareholders funds. அதுல numerator வந்து earnings available for divided by equity shareholders funds into 100, that is return on equity shareholders funds. Return on. Okay, not okay? Okay. Second term I am going to pick, which is equity. Equity க்கு எந்த profit relate பண்ற? EAT. EAT is available for equity. EAT preference shareholders satisfy பண்ணும். அப்போ ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி அப்படின்னு யாரும் என்ன கேட்டான்னா ஃபார்முலா என்ன சொல்லுவ? எக்ஸலென்ட். ஈச் டிவைடட் பை, அதான் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. உன்னோட ஈக்விட்டிக்கு என்ன ரிட்டர்ன்? ஈட். உன்னோட ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ்க்கு என்ன ரிட்டர்ன்? ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ரேஷியோ இஸ் a relationship expressed in mathematical form which are related to. இப்போ நேற்று வீட்டில் பார்த்துருந்தேன் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி வந்து ஈட் டிவைடட் பை. அப்போ உனக்கு கொஞ்சம் அறிவு கொடுத்தா உன்னாலேயே பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ். என்னங்கண்ணா? இந்த லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸை வச்சு ஏர்ன் பண்ணது தான் EBIT. ஏன்னா இந்த லாங் டேர்ம் இந்த EBITலேருந்து டெட்டுக்கும் நம்ம கொடுக்கணும். யாருக்கும் கொடுக்கணும்? கொடுக்கணும். கிளியர்? ஸோ லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ்க்கு ரிலேட்டட் EBIT. அப்போ ரிட்டர்ன் ஆன் லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் என்ன? ரிட்டர்ன் ஆன் இஸ் EBIT. இதில் வந்து ப்ரீ டேக்ஸ் போஸ்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு கொடுப்போம். என்னது? ப்ரீ டேக்ஸ்ன்னு கொடுத்தோன்னா EBIT டிவைடட் பை லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் இன்டூ போஸ்ட் டேக்ஸ்ன்னு கொடுத்தோன்னா EBIT மைனஸ் டேக்ஸ். எனக்கு தான் மைனஸ் டேக்ஸ். மிச்சம் இருக்கிறத வச்சு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் டிவிடெண்ட். அது என்னடா? ப்ரீ டேக்ஸ் போஸ்ட் டேக்ஸ். என்னது? ஓகே. நீ அப்படி செம்ம சைலண்டாக தான் ப்ரீ டேக்ஸ் பண்ணிட்டு அதான் நமக்கு நாளி. ஏன்னா துபாயிலெல்லாம் டேக்ஸே இருக்காது. என்ன கிளியா?
ஸோ இபிஐடி டிவைடட் பை லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ். கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறேன்னா இந்த லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ்க்கு எதை ரிலேட் பண்ணுவேன்? எக்ஸலண்ட். ஏன்னா அந்த இபிஐடிலேருந்து தான் இந்த லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸில் டெட்டும் இருக்குது, ஈக்விட்டி இருக்குது. அப்போ அதுலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும், ஈக்விட்டிக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் கொடுக்கணும், ஈக்விட்டி ஷேர் கொடுக்கணும். ஸோ அதுதான் இபிஐடியை தான் லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ். கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இன் பிஸ்னஸ் என்ன? Oh, this capital employed in the business you relate with operating profit, huh? Yes, sir. Excellent. ஏன்னா இதான் பிஸ்னஸ்ல போட்ட பணம், இது பிஸ்னஸோட ப்ராஃபிட். ஏன்னா இந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டில் எதை எடுத்துட்டோம்? கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டில் எதை எடுத்துட்டோம் நம்ம? அப்போ நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் எடுத்துக்க முடியாது. இதுதான் பிஸ்னஸ்ல போட்ட, இதுதான் ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோ முடிச்சிட்டோம். ஏது ஓவரால் ரிட்டர்ன் ரேஷியோ முடிச்சோம் பார். எப்படி எப்படி டக்குன்னு முடிச்சோம் பார். என்னெல்லாம் சார் இது மாதிரி ரேஷியோஸ் இருக்குன்னு என்ன எழுதிக்கிறியா? 1 ஓவரால் ரிட்டர்ன் ரேஷியோஸ், 1 ஓவரால் ரிட்டர்ன் ரேஷியோஸ், 2 liquidity ratios or short-term solvency ratios. Liquidity ratios or short-term solvency ratios. 3 long-term solvency ratios. 4 profitability ratios. 5 coverage ratios. 6 turnover ratios. இதான் வேரியஸ் ரேஷியோஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எழுதிக்கோ ஓவரால் ரிட்டர்ன் ரேஷியோ. ஓவரால் ரிட்டர்ன் ரேஷியோஸ். 1 return on equity shareholders funds is equal to, return on equity shareholders funds is equal to என்ன நான் சொல்லணுமா? நீயே ட்ரை பண்ணு. எதையோ ஒன்று நியூமரேட்டர் ஏதோ ஒன்று டினாமினேட்டர் போட்டு இன்ட்டு 100 பர்சன்டேஜில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். ரிட்டர்ன்னாலே ப்ராஃபிட் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் பர்சன்டேஜ். என்ன எழுதியிருக்கல்? ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் divided by next return on equity. Return on equity. Return on equity என்ன? E divided by equity into 100. Next return on long term funds. என்ன? EBIT divided by long term funds into 100. Return on capital employed. Very very important ratio. அங்க ஒரு important mark போட்டுக்கோக்கனா, இதுதான் business evaluate பண்ற ratio. இதுதான் நீங்க வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்ல அக்கவுண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஒன்று போடுவேன். பேபேக்கு அப்புறம் அக்கவுண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு ஒன்று போடுறீங்கல்ல, இதுதான் அது ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட். ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. Capital employed in business.
இந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுன்றதே இன் பிஸ்னஸ், அதனால தான் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கிறோம். இந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு என்னெல்லாம் சேர்ந்துருக்குதுல, ஈக்விட்டி ப்ளஸ் டெட்டு மைனஸ் நான் பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். சும்மா எனக்காக தானே பண்ணுறேன் நீங்கள். அந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இன் பிஸ்னஸ் உள்ள நான் பிஸ்னஸ் இருக்கா இல்லையா? இல்லை கண்ணா. ஈக்விட்டி ப்ளஸ் டெட் மைனஸ் நான் பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். கிளியா? உண்மையாக புரியாதா? மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் இஸ் லிக்விடிட்டி ரேஷியோ. எழுதிக்கோ. என்ன ரேஷியோ? லிக்விடிட்டி ரேஷியோ. நீங்களே திங்க் பண்றல? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் லிக்விடிட்டி ரேஷியோ வந்து கரண்ட் ரேஷியோ. என்ன ஆன்சர்? ஆமா, இது வந்து நார்மலா இட் வில் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் ப்ரப்போர்ஷன்ஸ். ஓகேவா? ப்ரப்போர்ஷன்ஸ்னா ரேஷியோ. இப்போ கரண்ட் ரேஷியோ வந்து இப்போ கரண்ட் அசெட்ஸ் ஒரு 2 lakhs, கரண்ட் liabilities ஒரு 1 lakhனா 2:1 அப்படின்னு சொல்லலாம், ஆர் 2 times அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓவரால் ரிட்டர்ன் ரேஷியோ கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் பர்சன்டேஜ். ஓவரால் ரிட்டர்ன் ரேஷியோஸ் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன், ஒரு ரேஷியோஸை எப்படிலாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலான்னா, ரேஷியோஸ் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் ப்ரப்போர்ஷன். 3:1, 4:1 அந்த மாதிரி ப்ரப்போர்ஷனில் பண்ணலாம், டைம்ஸில் பண்ணலாம். ரேஷியோஸ் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் என்ன? டைம்ஸ். 3 times current assets, 3 times of current liability அப்படி சொல்லலாம். ratios can be expressed in times, ratios can be expressed in percentage into 100 னு போட்டு. clear? So current ratio, current assets divided by current liabilities. Let us analyze. Let us ரிட்டர்ன் ரேஷியோவில் என்ன சார் எதுவுமே அனலைஸ் பண்ணல, வெறுமனே ரிட்டர்ன் மட்டும் சொல்லிட்டீங்க. ஒன்றும் இல்லைக்குண்ணா, ரிட்டர்ன் ரேஷியோஸில் அந்த ரிட்டர்னை போட்டு பார்ப்போம். நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ரேட்டை விட அதிகமாக இருந்தால் வில் பி ஹாப்பி, அவ்வளோதான். அப்படி எக்ஸ்பெக்டட் ரேட்டை விட கம்மியாக இருந்தால் வி ஹவ் டு இம்ப்ரூவ் த பிஸ்னஸ், அவ்வளோதான். கிளியா? கிளியா? ரிட்டர்ன் ரேஷியோவில் அவ்வளோதான் பார்க்க முடியும், கரெக்டாக இல்லையா? கரண்ட் ரேஷியோ, கரண்ட் ரேஷியோ இஸ் கரண்ட் அசெட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் liabilities. கரண்ட் ரேஷியோ இஸ் கரண்ட் அசெட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட். இப்போ கரண்ட் அசெட் should be more or current liability should be more? This current asset should be more only on the balance sheet date or every day current asset should be more? Very good கண்ணா. நீ நாளைக்கு ஒரு CFO-வா இருக்குன்னா டெய்லி உன்னோட current asset should be more than liability. Why current asset should be more than current liability? Current assets are the assets which can be converted into cash within a short span of time. Current liabilities are liabilities which are to be settled within a short span of டைம். அப்படின்னா திடீர்னு எல்லா கரண்ட் லைபிலிட்டியும் நமக்கு பணத்தை கேட்குறான் இன்னைக்கே வந்தனா கூட நம்ம கரண்ட் அசெட்ஸ் வச்சு கொடுத்துடலாம். நம்மளோட சால்வன்சி, ரெப்புடேஷன் என்ன, if your current asset is less compared to current liability, if you are not in a position to honor the checks which you have issued to creditors, or you are not able to make the payment to creditors on the due dates, because your current assets are less compared to your current liabilities, then your reputation will get spoiled. After that, the creditors will not be interested to supply raw material. So if they are not interested to supply raw material, then your production will get affected. If you are not able to pay the salaries outstanding on time, then the employees will not be interested to work in the organization. So your reputation will also get affected. That is called a short-term solvency. Adanadu? Short-term solvency. If whether our current asset should be more or it should be less. On a daily basis CFO chairல நீ உட்கார்ந்துன்னு உன்னோட வேலையே என்ன, ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் உன்னோட வேலையே CFO டேபிளில் உட்காந்துன்னு ஈன்னு சம்பளத்தை வாங்கி டெய்லி விளக்கணையை ஊற்றி பார்த்துன்னே இருக்கணும் நம்ம ரேஷியோஸை. திடீர்னு கரண்ட் ரேஷியோ ஏதோ கம்மியாகுது அப்படின்னா உடனே நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்கணும். ஏதோ கரண்ட் லைபிலிட்டி அதிகம் இருக்குது, கரண்ட் அசெட்ஸ் கம்மியாக இருக்குது, சட்டனாக நமக்கு ஒரு ஃபேக்ட்ரியை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம், அதுக்கு பணம் தேவைன்னு சொல்லி நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எடுத்து போட்டு விட்டோம். இப்போ கரண்ட் அசெட்ஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட், சட்டனாக கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது, அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன இல்லை, நமக்கு கரண்ட் அசெட்ஸ் இல்லை. நம்ம என்னெல்லாம் சார் பண்ணுறது? இப்போ கரண்ட் ரேஷியோ, கரண்ட் அசெட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணணும்? எதுவும் நான் பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்தால் அதை சேல் பண்ணி கேஷ் இன்க்ரீஸ் பண்ண. If you have a non-business investment, sell it and make it as current asset so that will be available for current liabilities. Sir, அது மாதிரிலாம் நான் பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இல்லை சார், ஒன்லி நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் ஃபேக்ட்ரி தான் இருக்குது, அதை விற்க முடியாது. என்னடா, அதை விற்கணும்னா கூட லேட் ஆகும் அதை கேஷாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு. அது வரைக்கும் கரண்ட் liabilities whether they will wait or they will not wait. In case non-business investments, that we can sell it. In case we have invested in shares or gold,
என்ன இப்போ ஒரு கரண்ட் ரேஷியோ பேடா இருக்கு இன்னைக்கு அப்படின்னா நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல அதான் ஃபர்ஸ்ட் தடவை ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போதே அதை கிள்ளி விடுறது எப்பயுமே நல்லது. புரியல? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்மால் ஃபயரா இருக்கும்போதே நீ அதை கவனிச்சிட்ட அப்படின்னா யூ கேன் அவாய்ட் அ மேஜர் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர். புரியல உனக்கு? ஒரு சின்ன இது வரும்போதே அதை நம்ம கவனிச்சிடணும் என்னைக்குமே. கிளியர்? இப்போ கௌதம் யாரோடையோ இன்னைக்கே எப்படி லைட்டா பேசிட்டு இருக்கான் யாரோட, அப்பவே கட் பண்ணி விட்டுறணும். நம்ம அதை ஆரம்பிச்சு விட்டு ஒரு 30 நாள் அவனை பேச விட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் பின்னாடி போக விட்டு டேய் உங்களுக்குலாம் அறிவை கொடுக்குறேன், நீங்க ஏதோ ஜோக் பண்ணிட்டு இருக்கல். எப்பயுமே ஒரு விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம என்ன பண்ணிடணும், கிள்ளி விட்டுறணும். அதை பிரிச்சு விடுறது நல்லது. நாளைக்கு அதை வளர விட்டு புரியுதா, நாளைக்கு உன் பொண்ணு வந்து அவன் ஃப்ரெண்டுன்னு தான் கூட்டின்னு வருவா வீட்டுக்கு, நீ வாட்டுக்கு ஃப்ரெண்டுன்னு இன்னசென்ட்டா நீ நம்பி விட்டன்னு வச்சுக்கோ. இனிஷியல் டேய் புரியறதா இல்லையா? எல்லாம் மூஞ்ச காட்டு, ஒழுங்கா இந்த விஷயத்தை கத்துன்னு போ. ஃபர்ஸ்டே என்ன பண்ணி விடுறது நல்லது, விடுறது நல்லது. ஃபர்ஸ்டே கிள்ளி விடுறது நல்லது. வளர விட்டுறாதீங்க. எதை விட்டுறாத, வளர விட்டுறாத. பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருக்கு. உதறி தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்குங்க மக்கள், தெரியும்ல. நீ என்னதான் தூக்கி கீக்கி வளர்த்தா கூட குழந்தைங்கள எமோஷன்ஸ் வரும்போது உன்னை தூக்கி மெரிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கும். அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனே கிள்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே கிள்ளி விடுவேண்ணா. நிற்காத அவனோட பேசுகிற வேலை வச்சுக்காதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேண்ணா. அன்றைக்கி ஏதோ ஒரு பொண்ணு ஸ்ருதின்னு வந்து நின்றுனே இருக்கா. என்னத்துக்கு நின்றுனே இருக்கான்னு எனக்கு புரியல. கூட எதுக்கு நின்றுட்டே இருக்க, கிளாஸ் தான் 11:30 முடிஞ்சது, எதுக்கு இப்போ நின்றுனே இருக்க நீ? என்ன இல்லை சார் என்னோட அம்மா வருவா வரணும். அம்மா இப்படி டெய்லி வரா உனக்கு, நானும் பார்க்குறேன். 1:00 கிளாஸ்க்கு உங்களுக்கு வரேன்ல, 11:30 கிளாஸ் முடிஞ்ச பொண்ணு நின்றுட்டுருக்கு. எதுக்கு 1.5 hour நீ நிற்கிற? மூளையிலே கிளீனா அது நாளைக்கு அது இது ஒரு எமோஷனை க்ரியேட் பண்ணிட்டு 19 வயசில் அது கேஎஸ்களில் உட்காந்துட்டு எமோஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் நான் உட்காந்து காட்டுக்கத்தில் ரேஷியோ சொல்லிட்டேன். லூஸு மாதிரி இருக்கும் சார். நீங்க ரிலேட் பண்றத பண்ணுங்க, நான் பண்றத பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் உட்காந்து லூஸ் மாதிரி இங்கேயும் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு நான் உட்காந்து டெய்லி உட்காந்து யோசிச்சு எப்படி சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல அது மாதிரி வருவேன். நீ விதவிதமா யோசிக்கிற. யூ ஆர் திங்கிங் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன் அண்ட் இன்வெஸ்டிங் யுவர் டைம். ஆக்சுவலி கஷ்டம். கோச்சிக்காதீங்க யாரும். மலையிலேயே என்ன பண்ணி விடு, கிள்ளி விடு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் உனக்கு தான் நல்லா தெரியும் உன் ஃப்ரெண்டு என்ன டைரக்ஷனில் போகிறான்னு. புரியுறதா? அப்படியே இல்லைனாலும் என்கிட்ட வந்து சொல்லி விட்டுரு. புரியுறதா இல்லையா? அதுதான் நீ செய்கிற ஒரு நல்ல விஷயம். செக் வாயமடு. புரியுறதா இல்லையா? நீங்க உட்கார்ந்து இந்த அங்கிள் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க யாருமே. புரியுறதா இல்லையா? ஒரு ஃப்ரெண்டா நம்ம ஃப்ரெண்டு க்ரோ ஆகிறதுக்கு பண்ணணுமே தவிர யூ நீட் நாட் ஒர்க் அஸ் அ புரோக்கர். அதுக்கு ஒரு கையில் ஒரு இது வேணா தரேன், அந்த தொழிலை ஆரம்பிச்சது வேணா. why you want to do a broker job? நம்ம ஃப்ரெண்ட் அது மாதிரி இருக்கா அப்படின்னா அடுத்த நிமிஷம் வந்து சாரிட்ட போட்டு கொடுக்கணும். தட் ஷுட் பி த ஆட்டிடியூட். தட் ஷுட் பி தி ஆட்டிடியூட். ஆனால் மோஸ்ட்லி நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு நினச்சி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, பரவாயில்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே போனால் கூட இப்போ ஷேகர்லாம் இருக்கும்போது அவன் சிகரெட் பிடிக்கும்போது நான் சொல்லிட்டேன், நான் சொல்லிடுவேன் வீட்டில் நீ படிக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொன்னேன். அப்படியே என் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்ன பரவாயில்ல விட்டுருன்னு. புரியுறதா இல்லையா? ஏதோ ஒரு இதுன்னா நான் சொல்லிடுவேன்னு. நீ அப்படி தான் பயங்கர தைரியம் சொல்லுது. அப்போ உங்கள் அம்மாட்டே சொல்லிட்டு போடியும் அப்புறம் என்ன பேசாத பின்னாடி. புரியுறதா? நீங்கள்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணுற ஹெல்ப்னு நினச்சி இந்த புரோக்கர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கல, அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடையாது. ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் ஃப்ரெண்ட் ஷுட் க்ரோ. இப்போ நீங்களாம் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு என்னோட இருந்தல்னா ஐ வில் என்ஷூர் யூ க்ரோ. புரியுறதா இல்லையா? என்னோட இப்போ நீ இருக்க 300 நாள் இருக்க, நீ எப்படி என்னை பார்க்குறேன்னு தெரியாது. Is there a growth in your life in the last 60 days? Undoubtedly there is a growth. நீ இல்லை சார் பயமுடு. இன்னைக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் உனக்கு தெரியும்னா இந்த சப்ஜெக்ட் தான். வேற எல்லா சப்ஜெக்டும் தெரியும், போய் பார்க்கணும். இது கொஞ்சம் பார்க்கணும், அது கொஞ்சம் நிறைய பார்க்கணும். நாளைக்கு பிளான் பண்ணலாம், கவலைப்படாது. ரெடி?
ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றது அதுதான். நீ ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு சொன்னால் பக்கத்தில் growth காமிக்கணும் அவ. புரியுறதா இல்லையா? அப்படி ஏதோ உன் கண்ட்ரோலுக்கு பியாண்டா அவள் பண்ணிட்டு இருக்கா, அதை நீ என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது. ஐயோ நம்ம எப்படி சார்கிட்ட போய் சொல்கிறது, நீ சொன்னால் மதிக்கவே மாட்டான் அவன். நான் சொன்னாலும் நானும் சொல்லி மதிக்கலன்னா பரவாயில்ல, விட்டுரு, சின்னாபிடப்பட்டு வருவான். அட்லீஸ்ட் நீ ஒன்னால் மாற்ற முடியல, ஐ கேன் சேஞ்ச். ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் எனக்கு ஒரு ஹிண்ட்டு கொடுக்கணும், கரெக்டாக இல்லையா? லைட்டாக கொடுத்தலன்னா 1/2 hour பேசுவேன் சூப்பராக. ஆனால் நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் இந்த வேலையை பண்ணுவேன். அதுக்கு தள்ளி அந்த தொழிலே ஆரம்பிச்சிருங்கன்ற நான். நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் கூட அது, கரெக்டா இல்லையா? ஓகே, ரெடி? எஸ் கண்ணா. கரண்ட் ரேஷியோ என்னது? கரண்ட் ரேஷியோ. Current assets divided by current liability. If the current asset should be more, listen carefully, current asset should be more than the, that is obvious, current asset should be more than current liability. If the current assets are less compared to current liability, undoubtedly the company carries some risk. So in terms of short term solvency, the reputation of the company may get affected if the company is not in a position to meet out the commitments on the due date, and current liabilities are short term commitments, immediate vandrum. Telephone bill adaikiradhu, salary outstanding, rent payable, all these things are current liability, and you should have sufficient liquid assets to meet out your current liabilities. Sir, in case, sir, if I am a CFO in a company, suddenly the current assets are less compared to current liabilities, how I need to manage the situation? My dear lovable students, listen, listen. First suggestion I said, in case any non-business investments are there, sell it and convert it into cash so that you can meet out the current liabilities without any difficulty. Or there is no non-business investments and the business cannot grow immediately in 2-3 months to increase the current assets. சட்டனா ஒரு 2 மாசத்துல அப்படியே போகாது. இங்க இப்போ கரண்ட் liability ஒரு 1000 கோடி இருக்கு, கரண்ட் liability ஒரு, ஆனால் உனக்கு கரண்ட் அசெட்ஸ் ஒரு 600 கோடி தான் இருக்குது. என்னது? ஏன்னா ஒரு கிரெடிட்டாருக்கு நீ கொடுக்க முடியலன்னா கூட அவன் இமீடியட்டாக கோர்ட்டில் அன்ஏபிள் டு பே டெட்ஸ். நீ ஃபேக்ட்ரி கீக்ட்ரின்னு வச்சிருந்தா கூட, ஈவன் தோ யூ ஆர் ஹேவிங் அ ஹியூஜ் ஃபேக்ட்ரி, இஃப் யூ ஆர் அன்ஏபிள் டு பே 50,000 டு அ ரா மெட்டீரியல் சப்ளையர், ஹி ஹஸ் எவ்ரி ரைட் டு ஃபைல் அ சூட் அகேன்ஸ்ட் அ கம்பெனி ஆஸ்கிங் ஃபார் லிக்விடேஷன் பிகாஸ் தே ஹவ் நாட் ஹானர்டு மை செக். புரியல? ஸோ ஒரு 50,000 உனக்கு லிக்விடிட்டி இல்லைன்னா கூட the court may order, because unable to pay its debts is one of the grounds for liquidating the company, compulsory liquidation. ஸோ எவனோ ஒருத்தன் போய் கோர்ட்டில் கேஸை போட்டு அவன் லிக்விடேட் பண்ணி எனக்கு பணம் கொடுக்கல, 5 லட்ச ரூபா கொடுக்கல, அது 1000 கோடி கம்பெனியாக இருக்கும். இந்த கரண்ட் ரேஷியோவை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணதுனால the company will go into liquidation. புரியல உங்களுக்கு? அப்போ என்ன சார் பண்ணணும்? கரண்ட் அசெட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, கரண்ட் அசெட்ஸ் கம்மியாக இருக்குது, கரண்ட் liabilities are more. Immediately you have to call the creditors, you have to call the creditors and you have to tell creditors, I am having a beautiful scheme for you. Now the company is planning to convert you all as the shareholders. அப்படின்னு சொல்லி அவனை எப்படியாவது கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒரு 400-500 கோடி கிரெடிட்டார்ஸை, புரியுறதா இல்லையா, அவனுக்கு வந்து கேஷ் கொடுக்காம என்னன்னு கொடுத்துரு. அப்போ they become shareholders. ஸோ அப்போ current ratio, current assets, current liabilities will be less. So convert the current liability into non-current liability. Convert the current liability into. சார் அப்போ அவன் ஒத்துக்கலைன்னா நான் என்ன சார் பண்ணுறது? அவன் ஒத்துக்கலைன்னா என்ன பண்ணுறது? எப்படியாவது பேங்க்கை கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒரு லாங் டேர்ம் லோன் வாங்கிட்டு, உன்னோட ஃபேக்ட்ரியை பிளட்ஜ் பண்ணி, எனக்கு ஃபேக்ட்ரியை மார்ட்கேஜ் பண்ணி ஒரு லாங் டேர்ம் லோன் வாங்கி அந்த லாங் டேர்ம் லோனை வச்சு கரண்ட் லைபிலிட்டியை அடைச்சிடு. ஸோ அப்போ கரண்ட் லைபிலிட்டி கம்மியாயிடும், லாங் டேர்ம் லோன் அதிகமாகிடும், கரண்ட் அசெட்ஸ் will be sufficient to cover the current liability. So take a long term loan. Try to convert your creditors to long term. உன்னோட current liability பேசி நான் கரண்டா மாத்து, or take a non current liability and settle the current liability. Clear? Even if you take a current liability and settle, இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவான்னா, டக்குன்னு வேற வழி இல்லை ஐயோன்னு சொல்லி ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் borrowings வச்சு அடிச்சிருவான். கரண்ட் லைபிலிட்டியோ கிரெடிட்டார்ஸோட ரெப்புடேஷன் ஸ்பாயில் ஆகிடும், நான் சப்ளையருக்கு கொடுக்கல அப்படின்னு ஒரு மார்வாடி கிட்ட they take ஷார்ட் டேர்ம் borrowings, 1 monthல தரேன், they come and repay. புரியுறதா இல்லையா? இப்போ you have taken a current liability to settle a, இப்போ உன்னோட கரண்ட் அசெட்ஸ் திருப்பி இன்னொரு 4 மாதம் 5 மாதம் ஆச்சுன்னா, for that short term borrowings you have to pay interest, and short term borrowings carries high rate of interest. Yes or no? So and the interest will also add to the losses, so you are making the company to incur further losses.
ஆல்ரெடி தவிச்சுட்டு இருக்கோம், இப்போ ஷார்ட் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ் வேறு வாங்கியிருக்கேன். அட்லீஸ்ட் அந்த கிரெடிட்டாரை பிடிச்சி எதுவும் லாங் டேர்மாக போட்டிருந்தாலும் கொஞ்சம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும். புரியல உனக்கு? கம்ஃபர்டபுள் எவ்ரிபடி? So current ratio, current assets should be more than current. In case the current assets are less, you have to do something. அதான் வெறுமன ப்ராப்ளத்தை மட்டும் த்ரோ பண்ணுறது சிஎஃப்ஓட வேலை கிடையாது. We have to find either liquidate the non-business investments and increase the current assets, or take a non-current liability, take a long-term borrowings and settle the current liability, or convert the current liability into long-term liability either by giving debentures or by giving shares, so that you can maintain the current ratio perfectly. Clear? My dear lovable students, listen carefully. Last point in current ratio. Current assets 5 lakhs. Enough current assets? Current liabilities 1 lakh. Current liability 1 lakh. Whether the current ratio is good or bad? Good or bad? Undoubtedly the current ratio is bad. Current ratio is very, very bad. Listen carefully. Listen carefully. Sir, current assets 5 lakhs சொன்னீங்களே சார், current liability 1 lakhs, அப்போ குட் தானே சார்? செக். ஹாரபிள் current ratio. என்னது? Horrible current ratio. My dear lovable students, current ratio should not be very high also. If the current ratio is very high, it is not good for the business. It is not good for the business. Current assets should be more than current liability, but the gap between current assets and current liability should not be huge. Should not be huge. இப்போ 1 lakh தான் உன்னோட current liability இருக்கு, but you are maintaining current assets 5 lakhs. அப்படின்னா you are not properly managing the finance. யாரு நான் பேசும்போது நடுவில் பேசாது. You are not properly managing the finance. Sir, why sir? Current assets sufficient வச்சிருக்கேன். என்னைக்கு டேட்டில் current liability கேட்டாலும் we can honor. Okay, 1 lakh current liability னா maximum 2 lakhs வைக்கலாம். இப்போ 5 lakhs நீ current assets வச்சிருக்கேன்னா 3 lakhs என்னது? இப்போ 2:1 வரைக்கும் மேனேஜ் பண்ண 2 lakhsக்கு மேலே 5 lakhs you are having, 3 lakhs excess current assets. அந்த excess current assets வந்து இந்த சைடில் இருக்கிறதுக்கு you would have taken borrowals to have that current assets. இப்போ இந்த 3 lakhs current assets இல்லாமல் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸாக இருந்தால் that would have fetched the interest. And the mere cash balance, bank balance, debtors, it is not going to give us interest. It is not going to give us interest. If your current assets are very huge compared to your current liabilities, it means you are having lot of idle funds in the current assets. So you have to go and investigate whether there is any idle funds in the current assets. No sir, it is not idle sir. My stock in trade is liquor sir. So I am storing it so that that value will increase in the future. So then that stock which we are storing for a long period in order to have a huge profit, that you remove from 5 lakhs. The remaining current asset should be 2 lakhs. Then it is okay, no problem. புரியல உனக்கு? நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுறதா இல்லையா? For example, your current liability is 1 lakh. You are having cash and bank balance 5 lakhs. Why? Your current liability is 1 lakh. Daily average current liability is only 1 lakh. You are having cash and bank balance 5 lakhs. அப்போ ஆவரேஜாக உன்னோட கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் டெய்லி 5 லட்சம் வச்சிருக்க. உன்னோட டெய்லி கரண்ட் லைபிலிட்டி எவ்வளோ இருக்கு? 1 lakh. நீ என்ன பண்ணலாம்? அதுக்கு அதில் ஒரு 3 லட்சத்தை தூக்கி டெபாசிட்டாக போட்டோன்னா அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாவது வரும். ஸோ யூ ஆர் லூசிங் அவுட் ஆன் ப்ராஃபிட். நீ நினச்சிட்டு இருக்க இப்போ வந்து அந்த 5 lakhs வந்து நான் சேஃபாக வச்சுட்டு இருக்கேன்னு. இந்த சேஃபாக கரண்ட் அசெட்ஸ் 5 lakhsக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக கரண்ட் லைபிலிட்டி 1 lakh தான் இருக்குது. மிச்சம் அப்போ லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டி வச்சு தான் இந்த கரண்ட் அசெட்ஸை ஃபண்ட் பண்ணியிருக்கு. இந்த கரண்ட் அசெட் இஸ் ஃபண்டட் யூசிங் அ லாங் டேர்ம் liability to the extent of 4 lakhs. That long term liability, whether we need to pay some interest or dividend, whether that long term liability will have an expectation. So you are taking a long term liability wherein we have to give interest or dividend, and that money you are keeping idle in the current assets, so which is not good for the business. Your profitability will be very less if you have idle current assets. Enna? Idle, IDLE, idle current assets will decrease your ideal current ratio, will increase the profitability. Idle current assets will புரியல உனக்கு? ஐடியல் தெரியுமா? ஐடியல் எழுதுறாரு. ஐடியல், IDEAL, ideal current ratio என்னது? will increase the profitability. Idle current assets. இப்போ நான் சொன்னது சில பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கு, பல பேருக்கு புரியல. புரிஞ்சுதா சார்? அப்போ எவ்வளோ தான் சார் கரண்ட் அசெட்ஸ் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க?
My dear lovable students, in all the books they have written 2:1 is the ideal current ratio. இப்போ சுகர்னா 70 to 140 இருக்கணும்னு ஏதோ சொல்கிறான்ல, பிஃபோர் இதுனா 70 to 110 இருக்கணும், அப்படின்னா 110 to 140, அது மாதிரி. அதான் ஐடியல் சுகர் டெஸ்ட் ரேஷியோ மாதிரி. ஐடியல் கரண்ட் ரேஷியோ, ஐடியல் இல்லைக்கண்ணா, ஐடியல் கரண்ட் ரேஷியோ என்ன இருக்கணும்னு சொல்கிறான். Actually, my dear lovable students, we are experts or we are not experts? Some author says ideal current ratio is 2:1, but in my view, it depends. Even 2:1 is also not required in certain business. In certain, it depends on the nature of business. For example, எதுக்காக நம்ம 2:1 வைக்கணும் கரண்ட் ரேஷியோ? ஏன்னா இந்த கரண்ட் ரேஷியோவை, கரண்ட் அசட்ஸை கேஷை கன்வெர்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் நாள் ஆகும். எல்லாரும் அட் அ டைம் வந்து ப்ரெஷர் பண்ணால் கூட நம்ம ஒரு 2:1 இருந்ததுன்னா சஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம அட்ஜஸ்ட். எஸ் ஆர் நோ? ஆர் அவனை ஒரு 10 days வெயிட் பண்ண சொன்னால் ஒன்றும் உடனே கேஸ் எல்லாம் போட மாட்டான். அவனு 10 years வெயிட் பண்ணுங்க, நான் கொடுத்துட்றேன் கரண்ட். யாரோ வந்து சேலரி கொடுங்கன்னா ஒரு 10 days இருப்பா, கொடுத்துறேன் 1 weekல கொடுத்தா ஓகே இருங்க, ஒரு 10 years வெயிட் பண்ணுங்கன்னா சேலரியே ரெண்ட் கொடுக்கறதுக்கே 10 years அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. ஒரு 10 days 20 days they will wait. ஏதோ ஒரு கிரன்ச் இருக்குது, ஏதோ டிமானிட்டைசேஷன் பண்ண, ஏதோ சம்திங் we can tell some reasons, எஸ் ஆர் நோ. ஆர் நமக்கு உடம்பு சரியில்லை அதனால கொடுக்க முடியாது, சம்திங் ரீசன்ஸ், பட் யூ cannot delay it. ஸோ அதனால சேஃபாக எவ்வளோ வச்சுக்கணும்? 2:1. Even 2:1 கூட it's not necessary in certain business. For example, petrol bunk. என்னங்கண்ணா? பெட்ரோல் பங்க்ல பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த ஸ்டாக்கே ஏன் கரண்ட் அசட்ஸ் அதிகம் இருக்கணும் கரண்ட் லைபிலிட்டி? ஏன்னா ஸ்டாக் டெட்டாரா மாதிரி டெட்டார் கேஷாக வந்து தான் கரண்ட் லைபிலிட்டி அடைக்க முடியும். அதனால தான் கரண்ட் அசட் ஷுட் பி மோர் கம்பேர்ட் டு கரண்ட் லைபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம். இப்போ சில பிஸ்னஸில் ஸ்டாக் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு கேஷ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டு பிஸ்னஸ், ஏன்னா எனி டைம் வி கேன் கன்வெர்ட் இட் இன்டு கேஷ். பெட்ரோல் பிஸ்னஸ் எனி டைம் வி கேன் கன்வெர்ட் இட் இன்டு. அந்த மாதிரி இதிலெல்லாம் இன்கேஸ் த ஸ்டாக் இட் செல்ஃப் இஸ் ஹைலி லிக்விட் அசட். ஹைலி நார்மலி ஸ்டாக் இஸ் நாட் ஹைலி லிக்விட் இன் ஆல் பிஸ்னஸ். புரியல? ஏன்னா ஸ்டாக் டெட்டாரா மாதிரி டெட்டார் வந்து கேஷாக மாறணும். கரண்ட் அசட்ஸ்லேயே எது லீஸ்ட் லிக்விட்னா ஸ்டாக்கு தான். ஹைலி லிக்விட் கேஷ், அதுக்கு அடுத்தது பேங்க்கு, அதுக்கப்புறம் டெட்டார், அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக்கு. புரியல உனக்கு? கரண்ட் அசட்ஸ்லேயே ஹைலி லிக்விட் கேஷ் எனக்கு கையிலேயே இருக்கு. அடுத்த ஹைலி லிக்விட் ஏன்னா போய் விட்ரா பண்ணணும். டெட்டார் கொஞ்ச நாள் தொங்கணும். ஸ்டாக்கு ஃபஸ்ட்டு விற்கணும், அப்புறம் கலெக்ட் பண்ணணும். புரியுறதா இல்லையா? இந்த ஸ்டாக் இருக்கிறதுனால தான் கரண்ட் அசட்ஸ் வந்து கரண்ட் லைபிலிட்டி அதிகம் இருக்கணும்னு சொல்கிறான். இந்த ஸ்டாக் இதே கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸாக இருந்தால் ஈக்குவலாக இருந்தால் கூட போதும்னு சொல்லுவான். எஸ் ஆர் நோ? இந்த ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டாஸ் இருக்கிறதுனால தான் கரண்ட் அசட் ஷுட் பி மோர் தென். அப்போ என்னோட ஸ்டாக்கே லிக்விட் ஸ்டாக்காக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, ஐ எம் டீலிங் இன் ஃபாரின் கரன்சி. My stock in trade itself is foreign currency. I buy and sell US dollars. என்னடா? அப்ப எனக்கு கரண்ட் ரேஷியோ ஈவன் 2:1 இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஈவன் 1.5:1 is also ideal current ratio. ஏதோ நான் தெருவில் யாரோடைய பேசிட்டு இருக்கேன். டேய் செகண்ட் ஃப்ளோர் என்னடா? நான் அதை தேர்ட் ஃப்ளோரில் எடுக்கிறேன்றதுனால தூங்குறேல நீங்கள்? ஃபோர்த் ஃப்ளோர் இன்னுமே எங்கே இருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. உண்மையாக புரியறதா எல்லாருக்கும்? ஓகே. சில புக்ஸில் நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதும்போது ஐடியல் 2:1 எழுதுங்க. பட் நாளைக்கு நீ சிஎஃப்ஓவாக ஒர்க் பண்ணும்போது உன்னோட பிஸ்னஸில் எப்படி இருக்குன்னு பாரு. இப்போ ஸ்டாக் ரொம்ப டைமாக இருந்த விற்கிறதுக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் சேஃபாக வச்சுக்கணும். கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸையே கரண்ட் லைபிலிட்டி கவர் பண்ணுற மாதிரி நீ வச்சுக்கணும். இல்லைன்னா ரிஸ்க் உனக்கு. நாளைக்கு ரெப்புடேஷன் போயிடுத்துனா திருப்பி கெயின் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். என்னடா? clear? So current ratio, what is the formula? Ideal current ratio, whether it can be 1.5:1 if the stock is highly liquid, otherwise 2:1 safe. Okay ma, right? Clear? Next, 2 quick assets ratio or quick ratio. Current ratio, quick ratio. Quick ratio is equal to quick assets divided by quick liabilities. Quick assets divided by quick liabilities. உங்க புக்ல வந்து குயிக் லைபிலிட்டிஸ்க்கு பதில் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் போட்டிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். /கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் போட்டுக்கோ. உன் புக்ல என்ன போட்டிருக்கானோ அதை எழுதிக்கோ. அது ஏன் அப்படி போட்டிருக்கான்னு சொல்றேன் நான். குயிக் ரேஷியோ இஸ் equal. Quick ratio is also called as acid test ratio. சின்ன வயசுல படிச்சிருப்பேன்.
குயிக் ரேஷியோஸ் டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிடலாங்கண்ணா. நம்ம இன்னைக்கு டார்கெட் இருக்குல்ல நமக்கு. குயிக் ரேஷியோஸ் குயிக் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை குயிக் liabilities. My dear lovable students, நம்ம கரண்ட் அசெட்ஸ்ல எது கொஞ்சம் லேட் ஆகும்? எக்ஸலென்ட். அப்போ அந்த கரண்ட் அசெட்ஸ்ல இருந்து ஸ்டாக்கை கைட்டி விட்டனா குயிக் அசெட்ஸ். எதை கைட்டி விட்டனா? ஸ்டாக். எழுதிக்கோ. குயிக் அசெட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் அசெட்ஸ் மைனஸ் ஸ்டாக் மைனஸ் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்ஸ். ஏன்னா அந்த ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்ஸ்ன்றது கேஷாக கன்வெர்ட்டே ஆகாது. ஏன்னா ஃபியூச்சரில் வி ஆர் கோயிங் டு என்ஜாய் த பெனிஃபிட். ஸோ இட் வில் நாட் பி கன்வெர்டட் இன்டு கேஷ் டு மீட் அவுட் த கரண்ட் liability. Hence that should be eliminated. So quick assets is equal to current assets minus stock minus prepaid expenses. Clear? Quick liabilities is equal to current liabilities minus bank overdraft. Can the bank overdraft வந்து in bracket other than temporary overdraft, TOD. Quick liabilities is equal to current liabilities minus நம்ம current liabilities minus bank overdraft. Bank overdraft வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். Bank overdraft we need not settle னு சொல்லியிருக்கேன். Bank overdraft we need not only we need to renew அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். We have to renew, we need not settle. அதனால தான் குயிக் liabilitiesல நாங்கள் பேங்க் ஓடியை எடுத்துருவோம் கண்ணா. இப்போ நான்லாம் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது எதை எடுத்துருவேன்? ஏன்னா பேங்க் ஓடி வெதர் ஐ நீட் டு செட்டில் ஆர் ஐ நீட் நாட் செட்டில், ஐ நீட் நாட் செட்டில். புரியுறதா இல்லையா? அதனால நான் பேங்க் ஓடி எடுத்து குயிக் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை குயிக் liabilitiesனு போடுவேன். நம்ம புக்கில் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா பேங்க் ஓடியை சம்டைம்ஸ் டெம்பரரி பிஸ்னஸ்க்காக வாங்கியிருப்போம். இது மாதிரி பர்மனன்ட் ஓடியாக வாங்கியிருக்க மாட்டோம். டிஓடின்னு சொல்லுவோம். அது என்னன்னு சொல்லுவோம்? சேலரி கொடுக்க பணம் இருக்காது, அதனால பேங்க்ல ஓடி வாங்கி சேலரி கொடுத்துருப்போம். ஒரு 2 மாசத்துல அடைக்கிறோன்னு சொல்லி. புரியல? அதுக்கு பேர் என்னது? டிஓடி. சொல்லு. டிஓடி, டெம்பரரி ஓவர் டிராஃப்ட்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் நாட் அ பர்மனன்ட் ஓடி ஃபெசிலிட்டி, இட்ஸ் அ டெம்பரரி. அப்ப இஃப் யூ டேக் அ டெம்பரரி ஓவர் டிராஃப்ட் வெதர் வி நீட் டு செட்டில் இட் குயிக்லி, அதனால அந்த இதில் ஆட் பண்ணி விட்டுருப்போம். புரியுறதா இல்லையா? சில கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்லேருந்து எதை கழிச்சிருக்க மாட்டான்? பேங்க் ஓடியை கழிக்க மாட்டான். ஏன்னா அவன் பேங்க் ஓடியை என்னென்னு அசியூம் பண்ணுறான்? டெம்பரரி ஓவர் டிராஃப்ட். கிளியர்? கீழே நோட் எழுதிக்கோ. இஃப் பேங்க் ஓடி இஸ் அசியூம் டு பி டெம்பரரி, இட் ஷுட் பி இன்க்ளூடட் இன் குயிக் லைபிலிட்டிஸ். நீ அதை நோட் போட்டு எக்ஸாமில் எழுதிக்கோக்கண்ணா. இன்ஸ்டியூட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் எப்படி அசியூம் பண்ணியிருக்கானோ அதே மாதிரியே நீ எடுத்துக்கோ. If bank OD is assumed to be, it should be included in quick liabilities. It should not be eliminated. It should be included in quick liabilities. It should not be eliminated. It should be புரியுறதா உங்களுக்கு நான் என்ன மீன் பண்றேன்னு? குயிக் லைபிலிட்டிஸ்ல எதையும் கொண்டு வந்துடணும் நீ. இப்போ நான் குயிக் லைபிலிட்டிஸ்ல எதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன்? பேங்க் ஓடியை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நான் பர்மனெண்ட்னு நினச்சிருக்கேனா இல்லை டெம்பரரின்னு நினச்சிருக்கேனா? இதே டெம்பரரியாக இருந்தால் நம்ம கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஃபுல்லுத்தையும் எடுத்துக்கணும். இப்போ உங்கள் சில புக்ஸில் என்ன போட்டிருப்போம்னா குயிக் ரேஷியோஸ் இருக்கட்டும், குயிக் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்னு போட்டிருப்போம். குயிக் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை அந்த கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் உள்ள இருக்க ஓடி வந்து டெம்பரரி ஓவர் டிராஃப்ட். டெம்பரரி ஓவர் டிராஃப்ட். கிளியர்? இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல ஃபஸ்ட்டு, இதில் வந்து லீஸ்ட் லிக்விட்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டாக்கு. ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்ஸ் கேஷாகவே கன்வெர்ட் ஆகாது, ஆனால் அது ரொம்ப மைனராக தான் இருக்கும் கரண்ட் அசெட்ஸில். எது? ஸோ அந்த ஸ்டாக்கையும் ப்ரீபெய்டையும் கழிச்சுன்னா டெட்டார் கேஷ் பேங்க் வந்துடும். டெட்டார் கேஷ் பேங்க் பில்ஸ் ரிசீவபிள் வந்துடும். இதெல்லாமே உடனே கேஷாக கன்வெர்ட் பண்ணும். இதை வச்சு கவனிங்க. நீங்கள் அதை ரேஷியோவை டப்பா அடிக்கிறல. இப்போ நானும் உங்கள் மிஸ் மாதிரி எல்லாத்தையும் சொல்லி ரேஷியோ முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டோம். இல்லை இது மாதிரி பேசுனா பிடிக்குமா உனக்கு? கொஞ்சம் கவனிங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து கரண்ட் அசெட்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி பார்க்குறோம். ஆக்சுவலி அதே வந்து 100% கரெக்டுன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா உன்னோட ஸ்டாக் சம்டைம்ஸ் இட் மே டேக் சம் டைம் டு செல். ஸ்டாக்கு டெட்டாராமாய் டெட்டார் கேஷாக மாறதுக்குலாம் டைம் ஆகிடும். அப்போது ஸ்டாக் நம்ம சேஃபாக இருக்கணும்னு வச்சுக்கோ. உன்னோட சால்வென்சி, ஷார்ட் டேர்ம் சால்வென்சியில் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி லிட்டில் சேஃப், இஃப் யூ வாண்ட் டு பி லிட்டில் ரிமூவ் த ஸ்டாக் ஃப்ரம் த கரண்ட் அசெட்ஸ். Remove the remaining current assets are liquid, highly liquid. Highly liquid.
liquid, not 100% liquid, somewhat liquid. If you remove the இப்போ கவனி, இப்போ உன்னோட கரண்ட் அசெட்ஸ்ல மேஜர் ஸ்டாக்கா இருக்குன்னா கரண்ட் ரேஷியோ ரிஸ்கா காமிச்சிடும் நமக்கு. நம்மளோட கரண்ட் ரேஷியோ நல்லா இருக்குன்னு உட்காந்துட்டு இருப்போம். கிரெடிட்டார் வந்து கேட்கும்போது நீங்க கொடுத்த ஸ்டாக் இருக்கு வேணா வச்சுக்கிறீங்களான்னு. we should give cash. புரியல உனக்கு. In case the current ratio, if stock is huge, cash and bank balance is very less, then for all the employees we have to give stock in trade. For example, you are working in a air conditioner manufacturing company and your salary is 50,000. On the salary date, you are going and asking my salary check. Sorry, our air conditioners we are not able to sell. Take one air conditioner. Because we don't have enough cash and bank balance to give the salary. Salary payable will fall under current liability. புரியல நான் அதோ தெரியும் உங்களுக்கு போய் இதை சொல்லி கொடுக்குறேன் பாரு என்ன டேய் உண்மையா புரியறதா ஏமாத்துறல. And the current ratio sometimes it will be deceiving. In case current assets composition la stock is huge na, adanaala it is always advisable you remove the stock and see enada so the cash, bank, debtors and whether it is sufficient to cover your quick liabilities. Clear? Comfortable? இது வந்து ஒரு 1.5 ரேஞ்சில் இருந்தா குட். என்னது ஐடியல்? என்னது 5 to 2 வரைக்கும் கூட இருக்கலாம். 1.5 to 2. அதுக்கு மேல போச்சுன்னா ஐடியல்னு அர்த்தம். எது? குயிக் ரேஷியோ. நெக்ஸ்ட் அப்சல்யூட் லிக்விட் ரேஷியோ. Absolute liquid ratio is equal to cash. இப்போ எதையும் கைட்டி விடுறோம், debtor bills receivableயும் கைட்டி விடுறோம். Cash plus bank plus short-term marketable securities, which is cash equivalence. நம்ம படிச்சிருப்போமே கண்ணா, cash and cash flow statement, cash and cash equivalence. Cash, bank, short-term marketable divided by current liabilities. Divided by current liabilities. கவனிக்கண்ணா, if the ratio is எழுதிக்கோ கீழே, if the ratio is more than 1, we have idle cash and cash equivalence, which is not good for the company. If the ratio is more than 1, it's good or bad? This ratio should not be more than 1. It should be equal to 1. And again, it should be equal to 1. Maximum it should be equal to 1. அப்படினா உன்னோட மொத்த கரண்ட் லைபிலிட்டியே 500 கோடி தான் இருக்கு. கேஷ் பேங்கே நீ 700 கோடி வச்சிருக்க. எதுக்கு 200 கோடி இப்போ ஐடியலா உனக்கு கேஷ் அண்ட் பேங்க்? எல்லா கரண்ட் லைபிலிட்டி வந்தா கூட 500 கோடி போதும். புரியல உனக்கு? This absolute liquid ratio should not be more than 1. It can be equal to 1 or less than 1 also, no problem, because all current liabilities they are not going to come on a single day and ask money. Yes or no? புரியல உனக்கு? The maximum in the ratio எவ்வளவு இருக்கணும்? 1. 1க்கு மேல போச்சுன்னா we are having ideal இல்ல idle cash and cash, so we have to move to investments. இப்போ நமக்கு டோட்டல் கரண்ட் லைபிலிட்டியே 600 கோடி இருக்குப்பா, நம்ம கேஷ் பேங்க் பேலன்ஸே 1000 கோடி வச்சிருக்கோம். அப்போ ஒரு 400 கோடி நம்ம எதுக்கு மூவ் பண்ணிடலாம்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆவது ஏர்ன் பண்ணலாம். சும்மா தானா? 100%. So we have successfully completed liquidity ratio. Liquidity கை தட்டுற சூப்பரா படிக்கிறமா? சும்மா தானா? நெக்ஸ்ட் எழுதிக்கோ, லாங் டர்ம் சால்வென்சி ரேஷியோஸ். லாங் டர்ம் சால்வென்சி ரேஷியோஸ். One, debt equity ratio. Debt divided by equity. Long term solvency ratios are expressed in times. Expressed in
times, or in proportions also you can express. Okay, debt equity ratio, debt divided by equity. 2, debt to total funds ratio. Debt to total funds ratio. Debt to TO, total funds ratio, is equal to debt divided by total funds. 3, equity to total funds ratio. Equity to total funds ratio. Equity to total funds ratio. Equity divided by total funds. ஓகே, எல்லாரும் இங்கே கவனிக்கணும். கொஞ்சம் நான் டைம் எடுத்துக்கிறேன், பட் அதனால இது ஒர்த்துக்கண்ணா. ஓகேவா? ரைட். ட்ரேடிங் ஆன் ஈக்விட்டின்னு ஒரு கான்செப்ட். என்னக்கண்ணா? நம்ம சின்ன வயசில் படிச்சிருப்போம் அது. மூஞ்ச பார்த்தா எதுவுமே படித்த மாதிரி தெரியல. லவ்வா, ரெடி? ஆர்வமாக கவனிப்பல. My dear lovable students, is loan, borrowal an advantage for the company or disadvantage for the company?